వెల్కమ్ సార్. హ్యాపీ ఈవినింగ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ హ్యాపీ ఈవినింగ్ అండి. ముందుగా అందరికీ హ్యాపీ క్రిస్మస్. అండ్ ఈరోజు మన సెషన్ తీసుకోవడానికి శ్రీనివాస్ సోను గారు వచ్చారు. సార్ వచ్చి సైకాలజిస్ట్, ఎంటర్ప్రెన్యూర్, స్పీకర్ అండ్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ట్రైనర్, అలాగే ఫౌండర్ అండ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ జేసీఐ హైదరాబాద్ ఛాంపియన్ and a national trainer of JCI India, Zone Director of Training, Zone 12 Telangana State. Alage sir vachi JFD title achieve cheskunnarandi for Junior Chamber International for the outstanding contribution. Alage Executive Director of Impact Foundation kuda sir, and inka Chief Executive Officer Jaya Suits, Hyderabad, Visakhapatnam and Vijayanagaram. And Sarochi has delivered his story in Josh Talks and inspired lakhs of students with his journey. Alage Sir inka delivered powerful talks on TV shows such as 21st Century Live in ETV Manasa, Suman TV, PMC Channel, Telugu Popular TV, and various other talks on behalf of Impact in NIT Warangal, SV University Tirupati, KL University, etc. And inka chala districts lo kuda ante 10+ districts lo kuda సార్ ఎన్నో టాక్స్ ఇచ్చారు. అలాగే సార్ వచ్చి అవార్డెడ్ ది అవుట్స్టాండింగ్ ఎఫెక్టివ్ పబ్లిక్ స్పీకర్ అవార్డ్ ఫ్రమ్ ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్, అండ్ హీఈస్ ద నేషనల్ యూత్ ఐకాన్ అవార్డ్ విన్నర్ ఫర్ 2020 ఫ్రమ్ సుధా ఫౌండేషన్. Trained various government schools and college students as a part of empowering rural India campaign by Just Do It Foundation in association with Fund Corporation of India. Ilage serving as a counseling faculty from Chenchalguda prison imitates. Alage specialized in the art of public speaking, leadership skills, branding, grooming, expertise and presentation skills. Recent ga kuda sir manaki Vijayawada kuda session తీసుకున్నారు మన ఇంపాక్ట్ ట్రైనర్స్ కోసం. అలాగే సార్ వచ్చి పర్సనల్ ట్రైనర్ ఫర్ మెనీ పొలిటికల్ లీడర్స్ ఇన్ ఇండియా and personal trainer for Apollo Pharmacies in India. And sir conducted numerous training sessions for teens and young adults, alage teachers, entrepreneurs, corporate employees and marketing managers on soft skills, study skills, life skills and sales representative. And educational attainment ఏంటంటే sir వచ్చి MSc Psychology from Acharya Nagarjuna University, alage post graduation diploma in management finance from Badruka Institutions, AIMA Board, New Delhi. ఇలాగే ఇంకా చెప్పుకుంటూ పోతే సార్ సెషన్ కంటే డిగ్రీస్ ఎక్కువ అయ్యేటట్టున్నాయి. ఇంకా బీటెక్ ఇన్ ఈసీఈ ఫ్రమ్ లెండి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ, విజయనగరం. సార్కి వచ్చి చాలా వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. సార్ వర్క్డ్ యాజ్ అన్ L&D ట్రైనర్, CRT ట్రైనర్ అండ్ అకాడమిక్ అడ్వైజర్ విత్ SBI and Mastermind, CA Academy, KL University respectively, and also life skill trainer from Rangaraya IAS and PR IAS academies. Sir, the digital dais is yours. We warmly welcome you, sir. వెల్కమ్ యూ సార్. సోను గారు. Right, sir. Thank you so much. So happy evening everyone. Thank you so much Venkat garu. It's been almost a week ఈ సెషన్ గురించి ఆర్గనైజ్ చేయాలి, జరగాలి, ఫస్ట్ డే జరగాలి అని చెప్పి సార్ అయితే మాత్రం గట్టిగానే కూర్చున్నారు. ఫైనల్లీ ద డే హ్యాస్ అరైవ్డ్. సో అండ్ ఇట్స్ బీన్ ఆల్మోస్ట్ 1.5 month అసలు వెంకట్ కొల్లూరు గారు ఈ యొక్క ట్రైన్ వర్క్ షాప్ స్టార్ట్ చేసి ఒక బ్యాచ్ ఇన్ఛార్జ్, ఒక ఎఫిషియెంట్ గా, ఒక పర్టికులర్ గా ఒక బ్యాచ్ ని కంప్లీట్ ఇన్ ఎ ప్రొఫెషనల్ వే అండ్ సిస్టమేటిక్ వే చేసుకోవాలని ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నారు. అండ్ ద రెస్పెక్టివ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ అటువంటి కదం కృష్ణమూర్తి గారు, వాట్ ఎ గ్రేట్ కాంబినేషన్. ఐ థింక్ ఆల్ ద విజయవాడ ట్రైనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, I'll make it spotlight later. Okay, let me see the faces of all the participants first. Okay, so all the participants of Vijayawada, definitely you are going to blessed and supporting definitely. All the participants ఎవరైతే ఉన్నారో ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ కి ఎవరైతే రిజిస్టర్ చేసుకున్నారో, రిజిస్టర్ చేసుకోలేని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారండి? All are registered.
ఆల్ ఆర్ రిజిస్టర్డ్ పార్టిసిపెంట్స్ ఓన్లీ. సో ఇంకా నాన్ రిజిస్టర్డ్ పార్టిసిపెంట్స్ ఎవరు లేరు. కృష్ణమూర్తి సార్ లేరు సార్ ఎవరు అన్రిజిస్టర్డ్ ఎవరు లేరు సార్. అన్రిజిస్టర్డ్ ఎవరు లేరు. ఓకే, సో ఆల్ ఆర్ రిజిస్టర్డ్ పార్టిసిపెంట్స్. ఓకే, fine. ఎస్ సార్ ఫైన్. సో ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ 1-2 సెషన్స్ వరకు అందరికి ఫ్రీ సెషన్ పెడతాం. ఎందుకంటే చాలా మంది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ గురించి తెలిసిన వాళ్ళు పర్వాలేదు, ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ అంటే తెలియని వాళ్ళు అసలు ఏంటి ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళు, అసలు ఏమవుతుంది, సరే చూద్దాంలే అని తెలుసుకుని జాయిన్ అయిన వాళ్ళు కొంతమంది. సో దూరం నుంచే ఈ ఆపర్చునిటీని దూరం నుంచి రిజెక్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఇవన్నీ మనతో కాదు. ఎందుకంటే 25 రోజులు ఆన్లైన్ లో రోజు 8 to 9 అవర్ కూర్చోవాలి. అవునా కదా? ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఏదో ఒక రోజు ఏదో ఒక పని ఉంటుంది, ఏదో అట్లీస్ట్ ఒక్క రోజైనా మిస్ అవుతాం. సో ఇది మనతో కాని పని. బట్ లేదు ఒక రోజు ఏదో అయిపోయింది వచ్చేస్తుంది అయిపోతుంది అంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. బికాస్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ బ్యూటిఫుల్ కొటేషన్. And that is what Vijayawada trainers are doing, and that is what Krishnamurti garu are doing. Success never lies in comfort zone. Success only lies in uncomfortable zone. Remind about this point. Success never lies in comfortable zone. Success only lies in uncomfortable zone, my dear friend. This is fact and this is real. అవునా కదా చెప్పండి. సక్సెస్ ఎప్పుడు కూడా కంఫర్ట్ జోన్ లో ఒక దగ్గర కూర్చుంటే మాత్రం రాదు. అన్కంఫర్టబుల్ జోన్ లో అంటే మనం ఒక దగ్గర నుంచి బయటికి వచ్చి పరిగెత్తాలి, నించోవాలి, కూర్చోవాలి, అన్ని చేయాలి. ఒక దగ్గర కూర్చొని నా దగ్గరికి అన్ని రావాలంటే ఏమీ రాదు. అవునా కదా? సో యూ కెన్ టేక్ ఎనీ పర్సనాలిటీ ఇన్ దిస్ వరల్డ్, వాళ్ళందరూ కూడా ఎప్పుడు కూడా కంఫర్ట్స్ చూసుకోలే. కానీ ఈ రోజుల్లో కంఫర్ట్ చూసుకుంటుంది ఎవరు చెప్పమంటారా? స్టూడెంట్, కొంతమంది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, కొంతమంది హౌస్ వైఫ్స్. ఏముందండి, రోజు పొద్దున్న వాళ్ళ హస్బెండ్ ఉంటారు, సంపాదిస్తారు, తీసుకొస్తారు, తింటాం, పిల్లలు చూసుకుంటే సరిపోతుంది. అవునా కదా? ఇంతకు మించి ఏం చేయాలండి? పెళ్లి అయిపోయింది కదా, ఇంకేం చేయాలి? సో కంఫర్టే కదా. ఒక 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 ఎంప్లాయీని తీసుకుందాం, నెలకు 30,000 శాలరీ వస్తుంది కదా, ఆ 30,000 సరిపోతుంది. కంఫర్ట్ జోన్ చూసుకుంటున్నారు. ఒక మంచి జాబ్ వస్తే చాలు, అయిపోయింది లైఫ్. కంఫర్ట్ జోన్ వచ్చేస్తుంది, మంచి శాలరీ వస్తుంది. మంచి జాబ్ అంటే మంచి శాలరీ అంటే నెలకు ₹1,00,000 వస్తే అయిపోయింది. మీరు దీన్ని ఇలా కనెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలంటే సెటిల్మెంట్, లైఫ్ లో సెటిల్ అయిపోతే సరిపోతుంది. కానీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే లైఫ్ లో ఎప్పుడు సెటిల్మెంట్ అనేది ఉండదు. ఇందాక అన్నాను, ఇక్కడ ఈవెన్ కృష్ణమూర్తి గారు కూడా ఇదే లైన్ నమ్ముతారని ఎందుకు అన్నానంటే, కృష్ణమూర్తి గారు ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ అయిపోయారు ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ లో. ఇప్పటి వరకు ఉన్నది అంటే ఉన్నత స్థాయి అంటే అది ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ అవ్వాలి. కానీ దాని తర్వాత ఎందుకంటే ఇంకా చేయాలి, ఎందుకంటే హీ వాంట్స్ గ్రోత్. ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ ద్వారా ఆయన చాలా పొందారు, చాలా గ్రో అయ్యారు. దానికి ముందు కృష్ణమూర్తి గారు వేరు, దానికి తర్వాత కృష్ణమూర్తి గారు వేరు. బికాస్ హీ డజంట్ వాంట్ టు సిట్ ఇన్ ఎ కంఫర్ట్ జోన్. ఆయన వయసు, ఆయన సంపాదిస్తుంది సరిపోతుంది, కానీ ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ లో ఎందుకు ఉండాలి? బికాస్ హీ వాంట్స్ టు గ్రో. సో ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఎందుకు ఇచ్చిందంటే, ఒక వ్యక్తి తాను ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళడానికి, అలా వెళ్ళాలంటే ప్రతి మనిషిలో కూడా, ప్రతి వ్యక్తిలో కూడా ఎప్పటికప్పుడు మనం ఏదో ఒక విషయాన్ని తెలుసుకుంటూనే ఉండాలి. అదే మన అప్డేట్ అంటాం. అవునా కదా? సో ఒక వ్యక్తి అప్డేట్ అవ్వడానికి, గ్రో అవ్వడానికి ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ ని ఉచితంగా ఫ్రీగా ఇచ్చింది. అలా ఫ్రీ అంటున్నా అని చెప్పేసి చాలా మంది రావట్లేదు. కానీ పైసలు చెప్పనుకోండి, ఒక 20,000 30,000 కట్టాలంటే ఓకే, ఇదేదో ఉంది, నేర్చుకోవాలి, డబ్బులు కట్టాలి, రైట్? సో ఇంత కష్టపడి మనం ఫస్ట్ బ్యాచ్ నుంచి ట్రైనర్ 1 నుంచి ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ 137, అంతేనా? 137 కదా? ఎస్ సార్ 137 వరకు ఎక్కడ కూడా, ఎందుకంటే 100 బ్యాచ్లు చేసేసి ఆపేయచ్చు కదా. గంప సార్ LICలో మంచి సంపాదించిన తర్వాత రిటైర్మెంట్ తర్వాత చాలా ఎందుకు అసలు ఏం చేస్తుంది? దీని ద్వారా అసలు ఎవరికి లాభం వస్తుంది? వెంకట కొల్లూరు గారికి ఈ ప్రోగ్రామ్ నడిపిస్తే ఎంత శాలరీ వస్తుంది? అక్కడ మన ఇన్ఛార్జెస్ కొంతమంది ఉన్నారు, ఈ మెంటర్షిప్ చేయడానికి. భవానీ గారు అవ్వచ్చు, ప్రవీణ్ గారు ఇంట్రడక్షన్ చెప్పారు. ఇంట్రడక్షన్ చేయడానికి ఎంత శాలరీ ఇస్తారండి మా అందరికి తెలుసా? ఎనీవన్ గెస్? ఫస్ట్ ఇన్ఛార్జ్ కి ఎంత శాలరీ ఉంటుందో గెస్ చేద్దాం. వెంకట కొల్లూరు గారికి ఎంత శాలరీ ఉంటుంది అంటారు? చెప్పండి, ఎనీ గెస్? Sir, you are all doing it as a part of your social service and responsibility towards impact, the commitment. ఈ రోజుల్లో ఎవరు చేస్తారమ్మా చెప్పండి ఫ్రీగా? So ఏదో that's ఒకటి the ఆయనకి వస్తుంది. bondage of impact అండి. అంతే అంటారా? ఏదో ఒకటి వస్తుంది కదా, ఉట్టిగానే ఎవరు ఏం చేయలేరు కదా.
ఇప్పుడు నేను విజయనగరం నుంచి ఈ టైం అప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నా మీతో. నాకు ఏదో ఒకటి ప్రతిఫలం ఉంటేనే కదా, అవునా కదా? ఫ్రీగా అయితే మాత్రం ఈ రోజుల్లో ఎవ్వరు ఏం చేయరు. కెన్ ఎనీవన్ గెస్ వాట్ వీఆర్ గెటింగ్ యాక్చువల్లీ? Personal satisfaction. పర్సనల్ సాటిస్ఫాక్షన్. ఓకే, ఇంకా You are శివ giving గారు your మీరు చెప్పాలి. title. శివ గారు మీరు చెప్పాలి. మీ బ్యాక్ సైడ్ చాలా పెట్టుకున్నారు మీరు. సార్ సర్వీస్ చేయటం అనేది అది అందరికీ దక్కదు సార్. ఓకే సర్వీస్ చేయటం అనేది కూడా అది ఒక గొప్ప కళ సార్. ఓకే అది అందరికి దక్కదు. ఒకళ్ళకి ఎన్ని కోట్లున్నా సరే సర్వీస్ చేయలేరు సార్. అలాంటి అదృష్టం మీకు దొరికినందుకు కానీ మా ఒక అందరి సర్వీస్ సార్, నా మాట ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఒక సర్వీస్ ఒక రోజులు చేస్తారు, 2 రోజులు చేస్తారు, 4 రోజులు చేస్తారు. కానీ నేను దారి పొడుగు నేను 7 ఏళ్ల నుంచి సర్వీస్ చేస్తున్నాను. కృష్ణమూర్తి గారు 3 ఏళ్ల నుంచి సర్వీస్ చేస్తున్నారు. వెంకట కొల్లేరు గారు 1.5 ఇయర్ నుంచి సర్వీస్ చేస్తున్నారు. ఇంపాక్ట్ లో ఆయన బయట చాలా చేస్తున్నారు. అది వేరు. ఇంపాక్ట్ లో 1.5 ఇయర్ నుంచి సర్వీస్ చేస్తున్నారు. అంతే కదా. ఇప్పుడు ఒకసారి ఒక వ్యక్తి వచ్చారు, మనం బస్సులో వెళ్తున్నాము, ఒకసారి వచ్చారు, మన చేతిలో ఒక ఒక 10 రూపాయలు ఉంది, ఇచ్చాము. మళ్ళీ గంట పోయిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చారు, మళ్ళీ ఇస్తామా? ఇవ్వం కదా. ఈ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా చాలా నేర్చుకుంటున్నాం సార్. నేర్చుకోగలుగుతున్నాం. ప్లస్ ఎంత వ్యక్తికి కూడా మనం నేర్పించగలుగుతాం సార్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు థ్యాంక్ యూ శివ గారు. ఇంకొకరిని అడుగుతాను, ఇంకొకరు ఎవరైనా ఇంకొక ఆన్సర్ చెప్తారేమో. వాట్ వీఆర్ గెటింగ్ యాక్చువల్లీ, ఏదో ఒకటి రాకుండా అయితే ఎవరు ఏం చేయరు. ఇది నా పాయింట్. ఏమంటారు విజయ్ గారు? చెప్పండి. ఇప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రంలో గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. విజయ్ గారు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. విజయ్ గారి తర్వాత నెక్స్ట్ పర్సన్ మనం. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. Yeah. ఇప్పుడు యు ఆర్ కలెక్టింగ్ ఏ మేజర్ అమౌంట్, దట్ ఇస్ హార్డ్లీ 4,000. ద పార్టిసిపెంట్స్ ఆర్ 25. ఓకే, దట్ ఇస్ నాట్ ఏ మ్యాటర్. అంటే మీరు పేమెంట్ చేయాలంటే ఈ ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ ఇట్లన్నిటిని కలిపి అసలు దాంట్లో ఏం మిగలదు. ఇట్ ఈస్ ఏ ఓన్లీ రికగ్నిషన్ అండ్ ఎన్లైటింగ్ పీపుల్ ఫర్ ద సాటిస్ఫాక్షన్ ఓన్లీ. అవును. అండ్ ఆ పేమెంట్ కూడా ఇప్పుడు మీరు మాకు ఇవ్వట్లేదు, తీసుకో హోటల్ వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు. అది సార్ నేను ఆఫ్లైన్ కి సరిపోతుంది. అది మీకు పేమెంట్ ఏమి మిగలదు కదా. ఓన్లీ ఫర్ సాటిస్ఫాక్షన్, ఫర్ మోటివేటింగ్ ది పీపుల్. దట్స్ ఆల్. అంతే కదా. కానీ నా పాయింట్ అదే. ఇప్పుడు ఒకసారి 2 సార్లు చేస్తారు. 7 ఏళ్ల నుంచి అసలు సర్వీస్ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది. ఏదో ఒకటి లాభం ఉండాలి కదా. అది అంటున్నాను. ఏమై ఉంటది అంటారని చెప్పి గెస్ చేయమంటున్నాను మిమ్మల్ని. సార్ రికగ్నిషన్ సార్, ఓన్లీ రికగ్నైజేషన్. ఓకే, రికగ్నైజేషన్ చాలా చోట్ల జరుగుతుంది సార్, కానీ ఇంపాక్ట్ లోనే ఎందుకు? మాధవి గారు చెప్పండి. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్. మీరు నేర్చుకున్నది 10 మందికి నేర్పించాలని మీరు అనుకుంటున్నారు. దాని ద్వారా మనం కూడా నెక్స్ట్ లెవెల్ వెళ్తాం కదా. దానికోసం మీరు చేస్తున్నారు. విత్ సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కూడా మీకు ఉండాలి కదా. ఓకే, అందుకని చేస్తున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను. సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది ఎప్పటికప్పుడు, అందుకే చేస్తున్నా అంటారు. అంతేనా? అంతే సార్. ఎంత ఎక్కువ మందికి మీరు నేర్పించగలిగితే అంత ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు పొందుతారు కదా. అవునా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్. ఓకే, కానీ సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇంపాక్ట్ లోనే కాదు కదా, బయట చాలా ఫ్యామిలీ దగ్గర బయట. శివ గారు అంటే మన స్వాతి గారేనా? ఓకే, చెప్పండి. తెలుగు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఇలాంటి ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఎక్కడ దొరకదు సార్. ఒక తెలుగు రాష్ట్రాలకు గంప గారు ఇచ్చినటువంటి పెద్ద అసెట్ ఇది చెప్పాలంటే. ఇలాంటి ట్రైనింగ్స్ తీసుకురావటం, ఇలా చేయటం అనేది అసలు నేను ఇంతకుముందు బిఫోర్ ట్రైనర్ ని, ఆఫ్టర్ ట్రైనర్ ని చాలా చూశాను. ట్రైనర్, ఇప్పుడు ట్రైనర్ అనేది అలాంటి వాల్యుబుల్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం అనేది అసలు నేను ఎప్పుడు జాయిన్ అవ్వాలి. నేను చాలా లేట్ అయ్యి మిస్ అయిపోయి లేట్ గా జాయిన్ మిమ్మల్ని చూస్తున్నా ఎప్పటి నుంచి అయినా సరే. మా టీమ్ తో అందరితో మాట్లాడా, మిమ్మల్ని ఫోటోలో మా టీమ్ తో చూస్తున్నా, కానీ మిమ్మల్ని కలవడం జరగలేదు. నేను 1-2 సార్లు వచ్చాను, కానీ మిమ్మల్ని కలవడం కుదరలేదు. రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శివ గారు. సో ఇది నేను ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే, యాక్చువల్ గా నేను ఆల్మోస్ట్ 7 years అవుతుంది ఇది మనం స్టార్ట్ చేసి. ఇది బిగినింగ్ లో చాలా మంది అడిగేవారండి, నాకు అడిగేవారు. ఎందుకంటే అప్పుడు ఫస్ట్ బ్యాచ్ నుంచి 13 batches వరకు ఇప్పుడు పర్లేదు టీమ్స్ ఉన్నాయి. అప్పుడు టీమ్స్ ఏం లేవు. అప్పుడు ఉండేది ఒక బ్యాచ్ నడిపించాలంటే ఇద్దరు వ్యక్తులు. ఒకటేమో గంప నాగేశ్వరరావు గారు, రెండోది శ్రీనివాసన్. అప్పుడేంటి ఆన్లైన్ క్లాసులు లేవు, ఓన్లీ అసైన్మెంట్స్ ఒక్కటే వచ్చేవి. అసైన్మెంట్స్ వచ్చిన తర్వాత డైరెక్ట్ గా 2 రోజులు ఆఫ్లైన్ క్లాసులకు వచ్చేవాళ్ళం, వచ్చి క్లాసులు చెప్పి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం యాక్చువల్ గా. సో అది అప్పుడు జరిగేది ప్రొసీజర్. సో బిగినింగ్ లో ఏం జరిగేదంటే, యాక్చువల్ గా 1, 2, 3 బ్యాచ్లు అయిన తర్వాత ఈ ట్రైనింగ్ ఇండస్ట్రీలో చాలా మంది ట్రైనర్స్ ఉన్నారు తెలుగు స్టేట్స్ లో.
వేరే డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో ఉన్నారు, బయట స్టేట్స్ వెళ్ళి నేర్చుకుని వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు, బయట కంట్రీస్ వెళ్ళి వచ్చి నేర్చుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు. వీళ్ళలో చాలా మంది ట్రైన్ ద ట్రైన్ వర్క్ షాప్ చేద్దామని చెప్పేసి 5 years బ్యాక్ ఒక ఆయన స్టార్ట్ చేశారు. ఓకే, అండ్ 3 years బ్యాక్ ఒక ఆయన స్టార్ట్ చేశారు. వాళ్ళు 1-2 బ్యాచ్లు చేయగలిగారు కానీ తర్వాత చేయలేకపోయారు. రీజన్ మీకు నేను చెప్తాను ఎందుకు చేయలేకపోయారు. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి కేవలం మనీ కోసం చేస్తారు ఫస్ట్. రెండోది స్కిల్స్, ఏదో ఆ సబ్జెక్ట్ పెట్టాం కదా నేర్పిస్తున్నాం కదా అది నేర్పించాలి, ఇది రెండోది. నేను చెప్తున్న ప్రతి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ప్రైమరీ మోటివ్ ఏంటంటే ద మనీ. సో దానికి 6,000 10,000 ఛార్జెస్ పెడతారు. రెండోది అక్కడ ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ పెట్టారో సబ్జెక్ట్, అది బిజినెస్ సంబంధించి, సేల్స్ సంబంధించి, లేకపోతే ఇంకోటి అవ్వచ్చు, అది రెండోది స్కిల్స్ పైన ఫోకస్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ప్రాక్టికల్ గా చెప్తున్నా, నేను ఐఎమ్ ఇన్ టు దిస్ ఇండస్ట్రీ, నేను ట్రైనింగ్ కోసం నన్ను పిలుస్తుంటారు వేరే ఆర్గనైజేషన్స్. సో ఫస్ట్ మేము అడిగేది ఏంటంటే పేమెంట్ అడుగుతాం. ఎందుకంటే ట్రైనింగ్ సెషన్ చేయాలంటే పేమెంట్ ఎంత సార్ సెషన్ కి, పెర్ సెషన్ 10,000 15,000. ఓకే 15,000 ఇవ్వండి మేము వస్తాం. అప్పుడు సెకండరీ ఏ టాపిక్ చెప్పాలి, ఏ సబ్జెక్ట్ చెప్పాలి మాట్లాడి దాని ప్రకారం మేము సబ్జెక్ట్ డెలివరీ చేస్తాం. అండర్స్టాండ్ దిస్. ఏ ట్రైనింగ్ అయినా సరే ఇదే జరుగుతుంది ప్రాసెస్ యాక్చువల్ గా. కానీ ఎక్కడా కూడా ఏం జరుగుతుందంటే ఈ ట్రైనింగ్ అనేది యాక్చువల్ గా ఇది నీడ్ అండి, వాంట్ కాదు. వాంట్ అంటే కోరిక, నీడ్ అంటే అవసరం. లైక్ ఇప్పుడు మనకి ఫుడ్ ఉంది కదండి, ఫుడ్ ఇది నీడ్. ఇది బిర్యానీ అనేది అవసరం, వాంట్. అది మనం బట్టలు వేసుకోవడం నీడ్, అదే పీటర్ ఇంగ్లాండ్ బట్టలు వేసుకోవడం వాంట్. అది యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్. అలాగే ఈ ట్రైనింగ్ ఏదైతే ఉందో ఇది నీడ్ అండి, ఇది వాంట్ కాదు, ఇది నీడ్. కానీ ఈ నీడ్ ని బాగా ఇట్స్ లైక్ ఎక్కువగా దాని ఏంటంటే ఏం చేస్తున్నారంటే బాగా ఎక్కువ ఫైనాన్షియల్ గా అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇంకొక విధంగా అవ్వచ్చు, దీన్ని పెంచుకుంటూ వచ్చేస్తున్నారు గత కొన్నేళ్ల నుంచి. మీకు ఇప్పుడు ఏదైతే నేర్పిస్తున్నామో ఈ సబ్జెక్ట్, ఈ 25 days, దాదాపుగా ఒక్కొక్క వ్యక్తి అంటే టాప్ లెవెల్లో ఉన్న ఒక్కొక్క వ్యక్తి కూడా 2-3 లక్షలు ఖర్చు పెట్టి నేర్చుకుని వచ్చి నేర్పిస్తున్న వ్యక్తులు చాలా మంది ఇందులో. ఇక్కడ ఐ ఫాలో ప్రతి ఒక్క ఇండివిజువల్ కూడా, ఇందాక కంఫర్ట్ అన్నా, గ్రోత్ అన్నాను యాక్చువల్ గా. ఎందుకంటే లైఫ్ లో సెటిల్మెంట్ అనేది ఉండదు, లైఫ్ లో ఎవరికి కూడా సెటిల్మెంట్ అనేది ఉండదు. చాలా మంది అంటారు అవునా కాదండి, 10th క్లాస్ బాగా చదువుకో, మంచి మార్కులు వస్తే లైఫ్ సెట్, ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, మంచి కాలేజ్ వస్తే ఇంటర్ కాలేజ్ లో, ఇంటర్ లో మంచి స్కోర్ వచ్చింది, ఎంసెట్ లో ర్యాంక్ వచ్చింది, లైఫ్ సెట్. నువ్వు అక్కడ కూడా అవ్వదు. సరే బీటెక్ వచ్చింది, మంచి కాలేజ్ వచ్చిందంటే మంచి కాలేజ్ లో జాబ్, మంచి కాలేజ్ లో వస్తే మంచి పర్సంటేజ్ వస్తే మాత్రం మంచి క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూ వస్తుంది, క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూ అయిపోతే లైఫ్ సెట్. సరే క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూ అయిపోయింది, మంచి జాబ్ వచ్చింది, లేదు మంచి అమ్మాయి రావాలి పెళ్లి చేసుకోవాలంటే, అమ్మాయి ఫ్యామిలీ బాగుండాలి, మీ ఫ్యామిలీ బాగుండాలి. అమ్మ సరే పెళ్ళి అయిపోయింది, మంచిగా హ్యాపీగా ఉన్నామా మంచిగా అంటే, పెళ్ళైన తర్వాత సెటిల్మెంట్ అస్సలు కాదు. ఇక్కడ అందరూ చాలా మంది పెళ్ళైన వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళందరికీ తెలుసు. సరే పెళ్ళి అయింది, పిల్లలు పుట్టేశారు, అంతా అయిపోయింది. ఇంకా సో ఏం కావాలని అయిపోయి, ఇంకా పిల్లాడు పెరిగాడు, పెద్దోడయ్యాడు, చదువుకున్నాడు, ఉద్యోగం వచ్చింది, పెళ్ళి అయిపోయింది, పిల్లలు పుట్టారు. సరే అక్కడైనా సెటిల్మెంట్ అయిందంటే అక్కడ కూడా మళ్ళీ పిల్లలు చదివించాలి, అవునా కాదా? సో దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే ప్రతి వ్యక్తిలో కూడా అసలు సెటిల్మెంట్ అనేది ఉండదు, అవునా కాదా? కానీ మనుషులందరూ కూడా అదే సెటిల్మెంట్ కోసం వెతుకుతున్నారు, అదే సెటిల్మెంట్ కోసం పరిగెడుతున్నారు. అండర్స్టాండ్ దిస్. ఇట్స్ లైక్ ప్రాక్టీస్ మేక్స్. ఎవరైనా హ్యాండ్ రైజ్ చేసి దాన్ని కంప్లీట్ చేయండి. మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్. మరి విమెన్ ఏం చేశారు? Practice make human perfect. Oh, very good. Practice makes everyone perfect. Now, let me know this thing. If practice makes a man or woman perfect, or human perfect, show me one man or woman in this world who is perfect. No one. If that man or woman is saying that I am perfect, అంతెందుకండి, విరాట్ కోహ్లీ బ్యాటింగ్ లో పర్ఫెక్ట్, అలా అని ఎప్పుడైనా సరే నేను క్రికెట్ లో పర్ఫెక్ట్ అని చెప్పేసి మీడియా ముందు కానీ, ఒక వీడియో ముందు కానీ, ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కానీ, ఫేస్బుక్ లో ఎక్కడైనా చెప్పాడా? చెప్పడు. ఎందుకు చెప్పడో తెలుసా? విరాట్ కోహ్లీ ఎంత పర్ఫెక్ట్ అయినా సరే ఆయన చేసేది ఏంటంటే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ నెట్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. కవర్ డ్రైవ్ షాట్ కొట్టాలో మనకు అందరూ తెలిసి విరాట్ కోహ్లీ చాలా బాగా ఆడతారు. బౌన్సర్లు వేయడంలో, స్వింగ్ చేయడంలో భువనేశ్వర్ చాలా బాగా వేస్తారు. డాన్స్ వేయడంలో ఎన్టీఆర్ చాలా బాగా డాన్స్ చేస్తారు. అలా నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయడం మానేశారా? నో. Practice doesn't make you perfect. Practice only gives you betterment. Understand this. Practice only gives you betterment. అంటే నిన్నటి కన్నా ఈ రోజు బెటర్ అయ్యేటట్టు చేస్తుంది. సో ఇన్ లైఫ్, మన లైఫ్ లో కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, మన లైఫ్ ని
బెటర్మెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అందుకే లైఫ్ ఈజ్ అ జర్నీ, ఇట్స్ నాట్ ఏ డెస్టినీ అన్నారు మహేష్ బాబు ఒక సినిమాలో. లైఫ్ అనేది ఒక జర్నీ మాత్రం, అది డెస్టినీ కాదు. మరి అలాంటి డెస్టినీ లేనప్పుడు మన సెటిల్మెంట్ ఎలా కోరుకుంటాం, అవునా కాదా? సో అందుకోసమని ఒకవేళ లైఫ్ ఈజ్ ఏ డెస్టినీ అని చెప్పేసి ఆల్రెడీ నోకియా మొబైల్ అనుకుంది, అలాగే ఏమైంది, దానికి ఒక ఎండ్ కార్డు పడింది. సో మనిషి అనేవాడు నిత్యం నేర్చుకుంటూనే ఉండాలి, గ్రో అవుతుండాలి. నేర్చుకోవడం అంటే ఏంటి ఇప్పుడు చెప్పండి? నేర్చుకోవడం అంటే ఏంటి చెప్పండి? సాయి శశికుమార్ గారు చెప్పండి. Unlearning whatever you learned before. No, Then no, no. only you can learn. నేర్చుకోవడం అంటే ఏంటి? నేర్చుకోవడం అంటే ఏంటి? అదొక్కటే అడిగా నేను. మీరు మన టాపిక్ నేను చెప్పారు, ఐఎమ్ ఆస్కింగ్. సో మన లైఫ్ మొత్తం అట్లా కంటిన్యూస్ గా నేర్చుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో నేర్చుకోవడం అంటే విజయ్ గారు చేంజ్ ఇన్ బిహేవియర్. ఓకే, సింపుల్. నేర్చుకోవడం అంటే లెర్నింగ్, అంతే కదా? నేర్చుకోవడం అంటే లెర్నింగ్, అంతే, ఏ లేదు, సింపుల్. సో కానీ టాపిక్ ఏమో అన్లెర్నింగ్ అన్నారు. నేర్చుకోవడం లైఫ్ లో నేర్చుకోవాలని నేను అంటున్నాను, లైఫ్ లో నేర్చుకుంటూ వెళ్ళాలి మన ప్రాసెస్ లో అన్నారు. ఈ రోజు టాపిక్ ఏమో వెంకట కొల్లూరు గారు నేర్చుకోవద్దు, అన్లెర్న్ చేయండి అంటున్నారు, అవునా కాదు? ఇక రెండిట్లకి ఏంటి నాకు అర్థం కావట్లేదు అసలు. సో చాలా మంది ఏంటంటే బిగినింగ్ నుంచి ఏం చేస్తారంటే సార్ ఎప్పుడు మాట్లాడతారు, ఎప్పుడు క్లాస్ చెప్తారు అన్న మైండ్ సెట్ తో ఉన్నారు. కానీ నేను క్లాస్ స్టార్ట్ చేసి ఆల్మోస్ట్ 10 నిమిషాలు దాటిపోయింది ఆల్రెడీ. ఇంకా క్లాస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారో, పీపీటీ షేర్ చేస్తామని చెప్పేసి రెడీగా ఉన్నారే. వీళ్ళందరికి కూడా సరే, హ్యాపీ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్, లెట్స్ స్టార్ట్ ది సెషన్. లేదు నేను సెషన్ స్టార్ట్ చేసి ఒక 15 నిమిషాలు దాటిపోయింది అనుకున్న వాళ్ళు మాత్రం డెఫినెట్లీ దే ఆర్ హియర్. ఓకే, దీన్ని ఏమంటారంటే నేర్చుకోవాలి అని అంటే దీన్ని లిసనింగ్ చేయాలి, డోంట్ హియర్ ఇట్. మరి లిసనింగ్ కి హియరింగ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హియరింగ్ అండ్ లిసనింగ్? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హియరింగ్ అండ్ లిసనింగ్? కొత్త వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే బాగుంటుందని నా ఆలోచన. జస్ట్ నేర్చుకోవడం. లిసనింగ్ అంటే ఏంటి తెలుగులో చెప్పండి, హియరింగ్ అంటే ఏంటి తెలుగులో చెప్పండి, అంతకు మించి ఎక్కువ వద్దు నాకు. జస్ట్ ఒక్కొక్క లైన్ లో చెప్పండి చాలు. కొత్త వాళ్ళు కొత్తగా యా ఇందర్ సాయి. హియరింగ్ అంటే వినడం సార్, లెర్నింగ్ Okay. అంటే నేర్చుకోవడం సార్. లిజనింగ్ అంటే లిజనింగ్ అంటే వింటూ నేర్చుకోవడం. అంటే మనం దాన్ని మన మనస్ఫూర్తిగా వినడం సార్. లెర్నింగ్ అంటే అదే లిజనింగ్ అంటే. మనస్ఫూర్తిగా. హియరింగ్ అంటే జస్ట్ వినడం సార్. హియరింగ్ అంటే జస్ట్ వినడం, లిజనింగ్ అంటే మనస్ఫూర్తిగా వినడం. ఓకే Yes, sir. బాలకృష్ణ గారు. బాలకృష్ణ మ్యూట్ లేరు. యా, నా సెషన్ లో ఉన్న ఒక చిన్న రెసిపీ అనొచ్చు, ట్విస్ట్ అనొచ్చు. ఎవరైతే ఇంటరాక్ట్ అవుతారో వాళ్ళకి మాత్రం అర్థమవుతుంది. మాట్లాడలేని వాళ్ళకి ఏం అర్థం కాదు. ఓన్లీ నాతో ఒక్కసారి మాట్లాడితేనే అర్థం అవుతుంది నా సెషన్, లేకపోతే అర్థం కాదు. బాలకృష్ణ గారు అలాంటిని మాట్లాడతారు. హలో, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. బాలకృష్ణ గారు చెప్పండి. మళ్ళీ మ్యూట్ లోకి వెళ్ళిపోయారు. ఓకే సార్. సార్ లిజనింగ్ అంటే విత్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్. ఓకే. హియరింగ్ అంటే వి హియర్ లాట్ ఆఫ్ సౌండ్స్ అవుట్ సైడ్, హారన్స్. ఎక్సలెంట్. బాలకృష్ణ గారు గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి, చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు. దీన్ని కొంచెం ఎడిషన్ ఓం ప్రకాష్ గారు చేస్తారు. సార్ హియరింగ్ అంటే ఇక చెప్పుడు అంటే మాటలు వింటూ మనం బయట క్యాజువల్ సార్. ఓకే. లిజనింగ్ ఇలా స్పెషల్ క్లాస్ చేస్తూ అనుకుంటున్నాం. ఈ క్లాస్ లిజనింగ్ కూడా ఉంటుందా? హియరింగ్ ఏమో ఈ క్లాస్ లిజనింగ్ ఏనా శ్యాంప్రసాద్ గారు? లిజనింగ్ మీన్స్ విత్ కాన్సంట్రేషన్ అండ్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాం చెప్పేదాన్ని. రైట్, కరెక్ట్ పాయింట్ వచ్చారు. సో హియరింగ్ అంటే మన ఇంద్రసాయి చెప్పినట్టు, లేకపోతే ఓం ప్రకాష్ గారు చెప్పినట్టు జస్ట్ అలా వింటాం హియరింగ్.
శ్యామ్ ప్రసాద్ గారు ఏమంటారంటే లిజనింగ్ అంటే విత్ కాన్సన్ట్రేషన్ సార్ అన్నారు. అయితే ఇక్కడ నాకు క్వశ్చన్ మళ్ళీ వచ్చింది నా మైండ్ లోకి, ఏంటంటే మరి కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే ఏంటి అసలు? రమేష్ గారు కూడా చాట్ బాక్స్ లో వాడారు కాన్సన్ట్రేషన్ అన్నారు. మరి కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే ఏంటి అసలు? ఆ సబ్జెక్ట్ మీద ఫోకస్ పెడతారు. ఫోకస్, ఏం ఫోకస్ పెట్టాలి? ఆ సబ్జెక్ట్ కంటెంట్ ఏంటి, అది ఎందుకు వినాలి, దాంట్లో మనం నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, మనం ఫోకస్ పెట్టాలంటారు. వేటితో ఫోకస్ పెట్టాలి? కృష్ణ గారు చెప్పండి. మనసుతో. కృష్ణ గారు ఆగండి, మనసు కనిపించదే. సార్ మనం ఫోకస్ అప్రోచ్ మన కంటితో వినడంలోను వీటన్నిటిలోనూ ఫుల్ ఫోకస్డ్ అప్రోచ్ అక్కడే ఉంది. మనం దాన్ని నేర్చుకోవడానికి, మీరు చెప్పిన దాన్ని 100% నేర్చుకోవడానికి మనం చేసేదాన్ని ఫోకస్డ్ అప్రోచ్ సార్. ఎక్స్ట్రాడినరీ పార్టిసిపేట్స్ ఉన్నారు వెంకట్ గారు ఈ టీమ్ లో. కృష్ణ గారు ఎక్సలెంట్ ఆన్సర్. అసలు ఇది వేటితో ఫోకస్ చేయాలి కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే? వేటితో ఫోకస్ అంటే మన కళ్ళు గాని, ఓకే, మన ఇయర్స్ గాని, మన నోస్ గాని, మన టంగ్ గాని, మన స్కిన్ గాని, ఈ 5 థింగ్స్ తో, అంటే 5 సెన్స్ ఆర్గన్స్, పంచేంద్రియాలతో ఫోకస్ చేయాలి. దేనిపైన? లెట్ మీ టేక్ ఎ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. మనం ఇప్పుడు అందరూ RRR మూవీలో ఉన్నాం, ఓకే, RRR మూవీ చూస్తున్నాం, థియేటర్ లో ఉన్నాం, ఓకే. సలార్ అంటే కొత్త సినిమా అయిపోద్ది. కొత్త సినిమా కొంతమంది చూడలేదు అనుకుంటా, కానీ సలార్ నేను చూసాం మొన్న. సలార్ చూసారా? చూడలేదు సార్. సపోజ్ సలార్ మూవీ చూద్దాం అనుకుందాం. సరే, సలార్ మూవీలో ఇంటర్వెల్ తర్వాత ఒక సీన్ ఉంటుంది. ఏంటో తెలుసు, వెనకాతల అమ్మవారి ఫోటో ఉంటుంది, అక్కడ స్టోన్ తో చేసింది. అమ్మవారికి మొత్తం కొన్ని చేతులు ఉంటాయి, ఆ చేతులు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ఖడ్గం ఉంటుంది, ఓకే. ఆ విగ్రహం ముందు ప్రభాస్ నించుంటారు. ఆ ప్రభాస్ నించున్నప్పుడు ప్రభాస్ వెనకాతల ఒక 5గురిని ఆల్రెడీ పొడి చేసి లైన్ లో నుంచి పెడతాడు డైరెక్టర్. సో ఆ వెనకాల పడిపోయే ముందు ఒక్కొక్కరి చేతిలో కూడా ఒక్కొక్కరి చేతిలో ఒక్కొక్క ఖడ్గం ఉంటుంది అనమాట, కత్తి ఉంటుంది అనమాట. సో బ్యాక్ సైడ్ కనీసం ఇటొక 5 అటొక 5 మొత్తం 10 కత్తులు, ప్రభాస్ చేతిలో 2 కత్తులు. అప్పుడు కెమెరామెన్ ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసా, ఇక్కడ ప్రభాస్ ముందు నుంచి అలా ఎలివేషన్ తీస్తూ వెనకాతల అక్కడ అమ్మవారు పడుతూ ప్రభాస్ పడుతూ ఆ సీన్ కలితే విజిల్లు కేకలు అరుపులు థియేటర్ లో. సరే, ఇదే సినిమా మనం థియేటర్ లో చూస్తున్నాం, ఓకే. సో థియేటర్ లో చూస్తున్నప్పుడు మన ఐస్ ఎక్కడ ఉంటాయి? ప్రభాస్ వైపే ఉంటాయి, అవునా కదా? స్క్రీన్ వైపే ఉంటాయి. రెండోది, మన ఇయర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అసలు ఎలా ఉంటుందంటే, అక్కడ ఏదైనా డైలాగ్ చెప్తే ఆ డైలాగ్ వింటాము, లేకపోతే ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ వింటాం. సో ఇయర్స్ ఆల్సో ఫోకసింగ్ టువర్డ్స్ ద స్క్రీన్, రైట్? సో ఇయర్స్, ఐస్ రెండు అక్కడ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ మూడోది టంగ్. అసలు ఈ టంగ్ అసలు ఆ టైంలో ఏమైనా మాట్లాడుతుందా? లేదు. ఒకవేళ మన పక్కన మాట్లాడతారా, కామ్గా కూర్చోరో అంతా అంటావాడిని, ఎందుకంటే మంచి సీన్ అయిపోతుంది. ఇది అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు కావాలంటే మాట్లాడు. సో టంగ్ ఒకవేళ మాట్లాడినా, అబ్బా ప్రభాస్ అసలు ఏమున్నాడు. సో టంగ్ కూడా ఎవరి కోసం మాట్లాడుతుంది? ప్రభాస్ కోసం మాట్లాడుతుంది. సరే, ఈ 3 అయిపోయి 4వ సెన్సార్ మొత్తం నోస్. మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు, మంచి మొమెంటం ఉన్న సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు మన బ్రీత్ కొంచెం అన్ఈవెన్ అవుతుంది, కొంచెం స్పీడప్ అవుతుంది. మీకు ఇంకా బాగా అర్థం అవ్వాలంటే హర్రర్ మూవీ చూసినప్పుడు మన బ్రీతింగ్ చూడండి ఎలా ఉంటది, అవునా కదా? ఫాస్ట్ కొట్టుకుంటది. సో బ్రీతింగ్ అనేది అంటే యూఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ దట్ హర్రర్ సీన్. సేమ్ ఇలాగే మన బ్రీత్ కూడా అన్ఈవెన్ అవుతుంది. అంటే నార్మల్ ఫన్ సీన్ వచ్చినప్పుడు మన బ్రీత్ ఒకలా ఉంటుంది, ఇలాంటి సీన్ వచ్చినప్పుడు మన బ్రీత్ ఒకలా ఉంటుంది. ఒక ఫ్రీ మెలోడియస్ సాంగ్, ఒక సాంగ్ వచ్చినప్పుడు బ్రీత్ అంటే బ్రీతింగ్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. అంటే నోస్ కూడా ఫోకసింగ్ ఆన్ ద స్క్రీన్. లాస్ట్ వన్, ఆ సీన్ చూడగానే నాకైతే మాత్రం గూస్ బంప్స్ వచ్చాయి, ఎందుకంటే ఆ సీన్, ఆ టేక్, ఆ విజువలైజేషన్ ఎక్సలెంట్. సో నా 5 సెన్సార్ గన్స్ కూడా స్క్రీన్ పైనే ఉన్నాయి, అవునా కాదా? అందుకోసం నా సీన్ మీకు ఎంత నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగాను, బికాస్ ఐ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ సీన్ అండ్ ఐ లిసన్ టు దట్ సీన్. ఇప్పుడు అర్థమైందండి కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే ఏంటి? రేపు పొద్దున్న నుంచి మీ పిల్లలు కానీ ఎవరైనా సరే, మమ్మీ కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతున్నారు అని అంటే వాడికి ఒక్కటి కొట్టండి గట్టిగా. మరి ప్రభాస్ని అంత బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేశారుగా. సో పిల్లలు కూడా ఎలా కాన్సన్ట్రేషన్ వస్తుందంటే, వాళ్ళు బుక్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఆ 5 సెన్సార్ గన్స్ అక్కడే ఉండాలి. అంటే ఐస్ బుక్ పైన ఉండాలి, ఓకే. టంగ్ ఏమని చదవాలి? దాన్ని చదువుతూ ఉండాలి. ఇయర్స్ ఏం చేయాలి? ఆ చదువుతుంది వాడి చెవులకు వినిపించాలి, అలా చదవాలి. మనసులో చదువు ఇవన్నీ నడవు, మనసులో చదివి నడవు. సో వాడు చదువుతుంది వాడికి వినిపించాలి, ఓకే. సో 3 అయిపోయి. సో బ్రీతింగ్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది. మన చికెన్ బిర్యానీ లేకపోతే మంచిగా స్మెల్ వచ్చేటట్టు మంచి వంటకం ఏదో చేసామంటే సో నోస్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది, అవునా కదా? అందుకే చిన్న అగరత్ వెలిగించాను రూమ్ లో. సో బ్రీతింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్ అనేది పెరుగుతుంది. సో లాస్ట్ వన్, వాడు చదివేటప్పుడు వాడికి వినిపించి ఒకవేళ ఆ క్వశ్చన్ కానీ వాడికి వచ్చేటట్టు ఉందంటే వాడి బాడీ ఆటోమేటిక్ గా రియాక్ట్ అవుతుంది. దే ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ.
అంటే స్కిన్ ఆల్సో రియాక్టింగ్ టువర్డ్స్ దట్ ఆన్సర్, అంటే వాడు దానిపైన ఆన్సర్ చెప్తారు. తెలుగు చదివేటప్పుడు మంచి ఉత్సాహం ఉంటుంది, అవునా కదా? మరి మ్యాథ్స్ చేసేటప్పుడు అండర్స్టాండ్ దిస్, ఇది కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే. సరే, ఇంతసేపు అసలు ఎందుకు దీని గురించి చెప్తున్నారు అసలు అంటే, ఇప్పుడు నా సెషన్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని లిసనింగ్ హియరింగ్, హియరింగ్ అంటే వినడం, ఓకే, లిసనింగ్ అంటే ఆలకించడం. ఇప్పుడు నా సెషన్ అనేది లిసనింగ్ హియరింగ్. చాట్ బాక్స్ వాడండి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. లిసనింగ్, లిసనింగ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ లిసనింగ్. అందుకే క్లాస్ లో టీచర్ కూడా స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ లిసన్ టు మై క్లాస్ అంటది, ప్లీజ్ హియర్ అంది, అవునా కాదా? సో లిసనింగ్ నుంచి వచ్చేదే మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేది ఏంటంటే లెర్నింగ్. సో హియరింగ్ అనేది ఇయర్స్, లిసనింగ్ అనేది ఇక్కడ మనసు. అంటే జాగ్రత్తగా వినండి, ఇక్కడ మనసు ఎప్పుడు వస్తుందంటే మన పంచేంద్రియాలని మమేకం చేసినప్పుడు మనసు పెట్టాలి. ఓకే, మనం మెడిటేషన్ చేసినప్పుడు కూడా 5 సెన్స్ ఆర్గన్స్ తీసినట్టయితే అప్పుడు మన మైండ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. దాని నుంచి మనకు వచ్చేది లెర్నింగ్. లెర్నింగ్ అనేది సోల్ నుంచి జరుగుతుంది. దీన్నే ఫోకస్డ్ లెర్నింగ్ అంటారు. దీన్ని ఏమంటారు? ఫోకస్డ్ లెర్నింగ్. అసలు ఫోకస్డ్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటంటే, ఏదైనా విషయం జరిగినప్పుడు, ఏదైనా నేర్చుకున్నప్పుడు, ఇప్పుడు మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ గురించి నేర్చుకున్నారు, అవునా? ఇప్పుడు ఈ విషయం నేర్చుకున్న మీరు ఇప్పటికప్పుడు మళ్ళీ మీరు వీడియో ఆడియో ఆన్ చేసుకొని కాన్సన్ట్రేషన్ గురించి మీరు చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఎంతమంది చెప్పడానికి రెడీగా ఉన్నారు? ఇప్పుడు విన్నారుగా, బికాజ్ యూ లిజన్. హీరింగ్ అంటే ఇలా విని ఇలా వదిలేడు, అంతే కదా ఎందర్ సాయి? లిజనింగ్ అంటే ఇలా విని ఇందులో పెట్టుకోవడం. మరి ఎంతమంది పెట్టుకున్నారు? ఎంతమంది చెప్పడానికి రెడీగా ఉన్నారు? హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. కాన్సన్ట్రేషన్ గురించి చెప్పాలి మీరు ఇప్పుడు అన్మ్యూట్ చేసుకొని. ఎంతమంది రెడీగా ఉన్నారు? హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. వెరీ గుడ్, ముగ్గురు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. విర్చువల్ హ్యాండ్ రైజ్, మీ స్క్రీన్ పైన పార్టీ రియాక్షన్స్ పైన నొక్కితే అక్కడ హ్యాండ్ రైజ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది, దాన్ని ప్రెస్ చేయాలి. విర్చువల్ హ్యాండ్ రైజ్. ఎంతమంది చెప్పడానికి రెడీగా ఉన్నారు? కాన్సన్ట్రేషన్ గురించి ఇప్పుడు నేను చెప్పా ఆల్రెడీ. కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే ఏంటో, ఎలా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారో చెప్పా. ఎంతమంది చెప్పడానికి రెడీగా ఉన్నారు? వెరీ గుడ్, హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. శివ గారు వెరీ గుడ్, రెడీ. శివనాగరాజ్ గారు వెరీ గుడ్. శ్రీనివాస్ గారు రెడీయా? శ్రీనివాసరావు గారు కాన్సన్ట్రేషన్ గురించి చెప్పాలి ఇప్పుడు మీరు. వెరీ గుడ్. బాలకృష్ణ గారు మీరు రెడీగా లేరా చెప్పడానికి? హ్యాండ్ రైజ్ చేయాలి. మెంటర్స్ మీ పేరు పక్కన మీ పేరు పెట్టుకుని మెంటర్ అని పెట్టుకోండి, సో దట్ ఐ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై. రైట్. ఒకవేళ అలా చెప్పడానికి రెడీగా ఉంటే దీన్నే ఫోకస్డ్ లెర్నింగ్ అంటారు. అంటే మనం ఏదైనా విషయం చెప్పినప్పుడు ఇది నేనైతే ఎలా చెప్తాను అలా ఆలకించినట్టయితే దాన్ని ఫోకస్డ్ లెర్నింగ్ అంటారు. ఏదైనా విషయం నేర్చుకున్నప్పుడు అలా నేర్చుకోవాలి. సరే, ఇంతవరకు మనకు తెలిసిందే. కానీ ఈ రోజు మనకి ఇచ్చిన టాస్క్ ఏదైతే ఉందో, అన్లెర్నింగ్ అనే టాస్క్ ఏదైతే ఉందో దాని లోపలికి వెళ్ళాలి అన్నారు. అన్లెర్నింగ్ అంటే దానికన్నా ముందు మనం తెలుసుకోవాల్సింది అసలు అన్లెర్నింగ్ ఎగ్జాక్ట్ డెఫినేషన్ తెలుసుకునే ముందు మన ప్రతి మనిషిలో ఉండేవి కూడా 3. మన బిలీఫ్స్, జాగ్రత్తగా వినండి, మన బిలీఫ్స్. రెండోది మన బిహేవియర్, మూడోది నాలెడ్జ్. ఈ మూడిటిని మార్చుకోవాలి, ఎప్పటికప్పుడు మార్చుకోవాలి. ఇందాక మనం అప్డేట్ అన్నా, మార్చుకోవాలన్నా, మనిషి అనేవాడు గ్రో అవ్వాలన్నా ఎప్పుడు గ్రో అవుతారంటే మన బిలీఫ్స్. లెట్ మీ టేక్ ఎ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే నల్లపిల్లి ఎదురైతే అక్కడి నుంచి వెళ్ళడం మానేస్తారు, అవునా కాదా? అది బిలీఫ్. అది ఎవరైనా తుమ్మితే వెళ్ళడం ఆపేస్తారు, అది బిలీఫ్. సాటర్డే రోజు తలకి ఆయిల్ రాసుకోరు, అది బిలీఫ్. అది లక్షవారం పూట హెయిర్ కట్ చేయించుకోరు, అది బిలీఫ్. అది ఇలా చాలా బిలీఫ్స్ ఉంటాయి మైండ్కి, అవునా కాదా మనిషికి? సో జాగ్రత్తగా వినండి. ఈ రోజు నుంచి మాత్రం యాజ్ ఎ ట్రైనర్, యాజ్ ఎ స్పీకర్ జాగ్రత్తగా వినండి. మీరు కొన్ని బిలీఫ్స్ అనేవి మార్చుకోవాలి. ఏంటి సార్ మార్చుకోవాలి అని అంటే, ఇఫ్ దట్ బిలీఫ్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫర్ యూ, యూ కెన్ ఫాలో ఇట్. ఇఫ్ దట్ బిలీఫ్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ ఫర్ యూ, లీవ్ ఇట్. కొన్ని బిలీఫ్స్ ఏంటంటే, మనం చాలా బిలీఫ్స్, కొన్ని కాదు చాలా బిలీఫ్స్, 90% బిలీఫ్స్ మనం వేరే వాళ్ళు చెప్పారు కాబట్టి మనం ఫాలో అవుతున్నాం అంతే. వేరే వాళ్ళు చెప్పారు కాబట్టి, వేరే వాళ్ళు చేస్తారు కాబట్టి మనం ఫాలో. వీ డోంట్ నో దట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్, జస్ట్ వీఆర్ బ్లైండ్లీ ఫాలోయింగ్ ఇట్. అందుకే అన్నాను, ఇఫ్ యు ఆర్ బిలీవింగ్ ఇట్, మీకు అది కరెక్ట్ గా అవుతుంది అని అంటే మాత్రం యూ కెన్ ఫాలో ఇట్, లేదంటే లీవ్ ఇట్. వాళ్ళు ఎవరికో తుమ్మితే జరగలేదని మనకు జరగదు చెప్పండి.
పొద్దున్న లేవగానే మొహం చూస్తే బాగా జరగదు అంటారు. ఎవరిది? మీకు తెలుసు, మాకు తెలుసు. వెంటనే వాళ్ళ మొహం పైన కూడా చెప్పేస్తారు, పొద్దున్న లేవగా నీ మొహమే చూస్తాను చూడు ఇలా జరుగుతుంది ఈరోజు. ఇది బిలీఫ్. ఇది లీవ్ ఇట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్. అద్భుతంగా దాని గురించి యాక్చువల్ గా చెప్పింది ఏంటంటే అసలు ఈవెన్ సైన్స్ కూడా ఒప్పుకుంది దానికి. పొద్దున్న లేవగానే మన చెయ్యి చూడాలంటారు, అవునా కాదా? దానికి సంబంధించి ఒక శ్లోకం కూడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మీరు ఏం చేసినా ఏం జరిగినా సరే మీ హ్యాండ్స్, యువర్ హ్యాండ్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ యువర్ థింగ్స్. అందుకనే వాటిని చూసి చెప్పుకోమంటారు ఆ శ్లోకం కూడా. అండర్స్టాండ్. సో అందుకే సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే లెట్ యువర్ బిలీఫ్స్ గో ఆఫ్ ఫస్ట్. రెండోది ఏంటి? స్క్రీన్ చూపించాను, ఎవరైనా చెప్పగలరా రెండోది ఏంటో? చాట్ బాక్స్ వాడండి. సెకండ్ వన్ ఏంటో? సరే ఒక్కసారి చూపించి తీసేసారు సార్, సరిగ్గా చూడలేదు మేము అంటారు కొంత. యా, బిలీఫ్స్ అండ్ బిహేవియర్. సెకండ్ వన్ ఈస్ బిహేవియర్. ఎక్సలెంట్ బిహేవియర్, వెరీ గుడ్. ఫస్ట్ స్వింగర్ సుమా గారు ఫస్ట్ చెప్పారు బిహేవియర్ అండ్ ఎక్సలెంట్. సో యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ యువర్ బిహేవియర్. మనకు చాలా మందికి తెలుసు మనం చిన్నప్పుడు ఎలా ఉన్నాం, ఇప్పుడు అలా లేవు, అవునా కాదు? ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ వచ్చాం. ఒకవేళ మారకపోతే మాత్రం మన భాషలో చెప్పాలంటే వాడు మొరటోడర్ అంటారు, అవునా కాదు? మనిషి అనేవాడు ఎప్పటికైనా మారాలి. ఇఫ్ యూ డోంట్ చేంజ్ విత్ ద చేంజ్ విల్ చేంజ్ యూ. మార్పుతో మనం మారకపోతే మార్పు అనేది మనల్ని మార్చేస్తుంది. సో యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ యువర్ బిహేవియర్. ఫస్ట్ ది బిలీఫ్స్ పోవాలి, రెండోది బిహేవియర్ మారాలి, మూడోది ఏంటో చెప్పండి. చెప్పిన వాళ్ళకి చాక్లెట్ వెంకట గారు ఇస్తారు. నేను విజయవాడ రాలేను, ఇప్పుడు కష్టం. ష్యూర్ సార్, డెఫినెట్లీ. మూడోది నాలెడ్జ్. ఎక్సలెంట్. ఓన్లీ ఫస్ట్ పర్సన్ కే ఇస్తాం మనం. తేజ గారికి చాక్లెట్ ఇచ్చేసాను మర్చిపోకుండా. ష్యూర్ సార్. అమౌంట్ నేను ఫోన్ పే చేస్తా. తేజ గారికి చాక్లెట్, రైట్? నో నీడ్ సార్, బిహాఫ్ ఆఫ్ యూ ఐ విల్ గివ్ సార్. రైట్, ఎక్సలెంట్. థర్డ్ వన్ ఇస్ ద నాలెడ్జ్ అనేది మారాలి. ఇది కూడా ఎలా చేంజ్ అవ్వాలి? నాలెడ్జ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా అప్డేట్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ వన్ అనేది బిహేవియర్ అవ్వచ్చు, బిలీఫ్స్ అవ్వచ్చు, నాలెడ్జ్ అవ్వచ్చు, మూడు మారాలి. నాలెడ్జ్ ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవ్వాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. అండర్స్టాండ్ దిస్. సో ఈ మూడు జరగాలంటే ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలి అని అంటే మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఈ రోజు సెషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇంకొక 20 నిమిషాలు ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నా, నేను పొడిగిస్తున్నా. 20 నిమిషాలు మీరు కరెక్ట్ గా విన్నారంటే ఇప్పుడు మీకు అన్లర్నింగ్ అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే మనిషి ఇవన్నీ మార్చుకోవాల్సిన ఇప్పుడు చెప్పిన 3. ఎందుకు మార్చుకోవాలంటే దానికి ముందు చెప్పాను నేను, మారకపోతే ఏమవుతుందో చెప్పాను. సో అందుకోసమని ఈ రోజు అన్లర్నింగ్ చెప్పారు. ఎందుకు సార్ అసలు అన్లర్నింగ్ అంటే ఏంటి, ఎలా మారాలి, ఎందుకు మారాలి? చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. సో లెట్ మీ స్విచ్ ఆఫ్ మై బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫస్ట్. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా గమనించవలసిన విషయం ఇది. ఐ థింక్ నా బ్యాక్గ్రౌండ్ కనిపిస్తుందిగా టీవీ. ఓకే, జాగ్రత్తగా వినండి. సో నా చేతిలో 2 బాటిల్లు ఉన్నాయి. ఓకే, 2 బాటిల్లు ఉన్నాయి. ఓకే, ఇది ఎంటీ. ఓకే, దీన్ని పక్కన పెడుతున్నా. ఇందులో కొంచెం వాటర్ ఉంది. కాకపోతే ఈ వాటర్ ఎప్పటిదంటే ఆల్మోస్ట్ 1 మంత్ అయిపోతుంది. ఇందులో వాటర్ అలాగే ఉండిపోయింది. వాటర్ ఇందాక వెళ్తుంటే దొరికింది ఇక్కడ. ఎప్పుడు 1 మంత్ అయిపోతుంది. క్యాంప్ తీసుకొచ్చి ఆ బ్యాగ్ లో లగేజ్ బ్యాగ్ పక్కన పెడితే అలా ఉండిపోయింది. సో 1 మంత్ తర్వాత కాబట్టి ఇందులో వాటర్ చాలా చెత్త కూడా ఉంది, ఇందులో కొంచెం డస్ట్ కూడా ఉంది. ఓకే, జాగ్రత్తగా వినండి. ఒకవేళ ఇదిగోండి, ఈ బాటిల్లో మొత్తం మంచి వాటర్, ఫ్రెష్ వాటర్ ఇది. ఓకే, ఈ బాటిల్ ఏదైతే ఉందో ఇందులో డస్ట్ ఉంది, ఇది మంచి వాటర్ కాదు, అవునా కాదా? సో కొంచెం ఖాళీగా ఉంది, కొంచెం వాటర్ ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇది ప్యూర్ చేయాలి అంటే, మంచి వాటర్ రావాలి అని అంటే ఏం చేయాలి? ఈ వాటర్ లో వాటర్ వేస్తే క్లియర్ అవుతుందా? ఏం చేయాలి చెప్పండి? ఇందులో మంచి వాటర్ రావాలి. చెప్పండి. యా, సాయి చెప్పు. సాయి, ముందు ఆ బాటిల్ లో ఉన్న వాటర్ రిమూవ్ చేసేసి అప్పుడు నెక్స్ట్ బాటిల్ లో ఉన్న వాటర్ వేయాలి సార్. ఇందులో వాటర్ రిమూవ్ చేసేసి ఇందులో ఉన్న వాటర్ చేయాలి, అవునా? అంతే అంటావా?
అప్పుడు ఈ వాటర్ వేస్తే అయిపోతుందా? అంటే దాన్ని క్లీన్ చేసి వేయాలి సార్. ఓకే, దేంతో క్లీన్ చేస్తాం? అంటే అంటే కానీ మనకి ఇంకొకటి చెప్పారు చిన్నప్పుడు, ఇందులో మడ్ వాటర్ అయితే ఈ వాటర్ కంటిన్యూస్ గా పోస్తూ ఉంటే ఒకనొక టైంకి ప్యూర్ అయిపోద్ది అంటారు. ఇది నిజమేనా? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ అగ్రీడ్? ఈ మడ్ వాటర్ ఉంటే ఇందులో ఆ మడ్ వాటర్ పోవాలి అని అంటే ప్యూర్ వాటర్ అలా పోస్తూ ఉంటే సర్టైన్ టైంకి ప్యూర్ వాటర్ అయిపోతుందంట. ఈజ్ ఇట్? అండ్ సరే, డైల్యూట్ అవుతుంది అంతే, ప్యూర్ అవ్వదు. ఎస్, వెరీ గుడ్. సరే, ఇప్పుడు చూడండి సార్ మన ఇంద్ర సాయి చెప్పినట్టు ఈ వాటర్ వంపేసి క్లీన్ చేద్దాం. సరే, దేంతో క్లీన్ చేద్దాం ఇప్పుడు చెప్పండి? దేంతో క్లీన్ చేస్తే ప్యూర్ వస్తుంది? అది ఒకసారి క్లీన్ చేస్తే అర్చన గారు చెప్పండి. ప్యూర్ వాటర్ తో క్లీన్ చేయాలి సార్. ప్యూర్ వాటర్ తో క్లీన్ చేస్తే క్లీన్ అయిపోతుందా? కృష్ణ గారు చెప్పండి. ప్యూర్ వాటర్ తో అంటే ఒక 2-3 టైమ్స్ మనం క్లీన్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా అది మనం ఈ వాటర్ అందులో పోసి ఫ్రీ చేయొచ్చు సార్. ఓకే, దీని తర్వాత కొంచెం మనం క్లోరిన్ సబ్స్టెన్స్ చేసి క్లీన్ చేస్తే ఇంకొంచెం బాగా క్లీన్ అవుతుందా? లేకపోతే ఇంకా మెథడాలజీస్ ఏవైతే ఉన్నాయి క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ కి, ఆ మెథడ్ చేస్తే ఇంకా కొంచెం క్లీన్ అవుతుందా? సో నార్మల్ గా జాగ్రత్తగా వినండి ఇప్పుడు. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే చాలా మంది చేస్తే కెమికల్ తో క్లీన్ చేస్తే ఇంకా క్లీన్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఎండలో పెడితే ఇంకా బాగుతుంది కదా. అవునా కదా? చిన్న సర్ఫ్ చేసి షేక్ చేసి మొత్తం క్లీన్ చేసేసి ఒక 2 days ఎండలో పెడితే క్లీన్ అవుతుందా? ఇంకా క్లీన్ అవుతుంది కదా. అవునా కదా? చాలా మంది చేసేది. జాగ్రత్తగా వినండి. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఈ రోజు మొత్తం సెషన్ అంతా దీంట్లోనే ఉంది, మొత్తం ఈ బాటిల్లోనే ఉంది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే చాలా మంది చేసేది ఏంటంటే, ఇందులో వాటర్ ఉంటుండగా మనం ఇందులో ఎంత వాటర్ వేసినా సరే ప్యూర్ వాటర్ అవ్వదండి, అది ఇంప్యూర్ వాటరే ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. రెండోది, మీరు అన్నట్టు ఈ వాటర్ అంతా పక్కన పంపేస్తే మళ్ళీ నింపితే అయినా సరే లోపల ఉంటుంది. అవునా కదా? నెక్స్ట్, సరే ఈ వాటర్ పంపిస్తాను, కొన్ని రోజులు ఎండలో పెట్టాను, బాటిల్ ఎండిన తర్వాత మళ్ళీ కడిగి మళ్ళీ వేస్తా, అయినా కొంచెం ఉంటుంది జాగ్రత్త. లేదు మరి మీరు అన్నట్టు ఒక కెమికల్ తో చేస్తే అయితే సర్ఫ్ కానీ అవన్నీ కెమికల్సే కదా. సో సర్ఫ్ తో చేసి షేక్ చేసేసి మళ్ళీ వాటర్ క్లీన్ చేసేసి మళ్ళీ పంపేస్తే ఇంకొంచెం క్లీన్ అవుతుంది. అవునా కదా? సో మనం ఎంత కరెక్ట్ గా ఎంత బాగా సిస్టమేటిక్ గా క్లియర్ చేయగలిగితే అంత క్లీన్ అవుతుంది. వాటర్ ఫిల్టర్స్ ఉన్నాయి, ప్యూరిఫైర్స్ ఉన్నాయి, దాంతో అయితే ఇంకొక విధంగా క్లీన్ అవుతుంది. అవునా కదా? సేమ్ మన మైండ్ కూడా అంతే. సో ఏదైనా విషయం నేర్చుకోవాలంటే చూడండి, మన మైండ్ లో కొన్ని విషయాలు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ విషయాలు కొన్ని పెట్టుకొని ఇప్పుడు ఈ వాటర్ పోస్తే ఏమవుతుంది, అందులో అలా ఉంటుంది. అవునా కదా? సో మైండ్ లోకి ఒక మంచి విషయాలు కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే మన మైండ్ ఎంత ప్యూర్ గా ఉంటే, మన బాటిల్ ఎంత క్లీన్ గా ఉంటే మనం ఫిల్ చేసుకునే థింగ్స్ కూడా అంతే క్లియర్ గా క్రిస్టల్ క్లీన్ గా ఉంటాయి. అందులో చిన్న డస్ట్ ఉన్నా సరే దాంతో ఏం చేస్తాం తెలుసా? దీన్ని ఏమంటారంటే కంపారిజన్ అంటారు, దీన్ని ఏమంటారంటే పెర్సెప్షన్ అంటారు. ప్రతి మనిషికి కూడా కొన్ని పెర్సెప్షన్స్ ఉంటాయి, ప్రతి మనిషికి కూడా కొన్ని థింగ్స్, కొన్ని నాలెడ్జ్, తెలిసిన విషయాలు ఉంటాయి. ఏ విషయం నేర్చుకుని ఏం చేస్తారు తెలుసా? దాంతో కంపేర్ చేస్తూ ఉంటారు. అప్పుడు ఈ కొత్త విషయాలు ఎన్ని నేర్చుకున్నా సరే ఏమైతాయి? అలాగే ఉంటాయి. ఎందుకంటే యు ఆర్ ఆల్వేస్ ట్రైయింగ్ టు కంపేర్ యువర్ నాలెడ్జ్ విత్ దట్ న్యూ నాలెడ్జ్. మీ ఎగ్జిస్టింగ్ థింగ్స్ తో కంపేర్ చేస్తూనే ఉన్నారు ప్రతిదీ. అందుకోసమనే మనం గ్రో అవ్వలేకపోయాం. అలా గ్రో అవ్వాలంటే ఈ బాటిల్ క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ చూసారా, దాన్నే అన్లెర్నింగ్ అంటారు. సో మీ బాటిల్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ మీ బ్రెయిన్, మీ మైండ్ ఎంత ప్యూర్ గా, ఎంత క్లీన్ గా, ఎంత ఫ్రెష్ గా, ఓపెన్ గా క్లీన్ చేసుకోగలుగుతారో అప్పుడు మీరు ఫిల్ చేసుకునే థింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంత ప్యూర్ గా ఉంటాయి. అందుకోసమని మీకు ఈ ఫస్ట్ సెషన్ పెట్టారు. ఫస్ట్ అన్లెర్నింగ్ చేసుకోండి అంటే మీ మైండ్ ని క్లీన్ గా, ప్యూర్ గా, ఏంటి మీ బిలీఫ్స్ ని పక్కన పెట్టాలి, మీ నాలెడ్జ్ ని కాసేపు పక్కన పెట్టాలి, మీ బిహేవియర్ ని కాసేపు పక్కన పెట్టాలి. ఈ 3 పక్కన పెట్టకుండా నాకు 10,000 శాలరీ వస్తుంది, నాకు 50,000 శాలరీ వస్తుంది, నా వయసు 60 సంవత్సరాలు,
నాకు 10 ఏళ్ళ అనుభవం ఉంది, నాకు ఈ ట్రైనింగ్ పైన 16 ఏళ్ళ అనుభవం ఉంది. ఇవన్నీ కూడా మీకుండే నాలెడ్జ్, మీ బిహేవియర్ అండ్ మీ యొక్క బిలీఫ్స్, వీటన్నిటిని పక్కన పెట్టి ఇక్కడ ప్రశాంతంగా కుర్చీలో కూర్చొని ఒక బుక్ పట్టుకొని ఈ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఎలా చేయాలో చెప్పాను. అలా చేసినట్టయితే 25 రోజుల క్లాసులు అర్థమవుతాయి. లేకపోతే ప్రతిసారి ప్రతి ఒక్కరు వస్తారు, బాడీ లాంగ్వేజ్ గురించి క్లాస్ చెప్పడానికి వస్తారు. మీకు బాడీ లాంగ్వేజ్ తెలుసు కదా, మీరేం చేస్తారు? మీకు తెలిసిన నాలెడ్జ్ తో ఇక్కడ మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి నాలెడ్జ్ తో కంపేర్ చేసుకొని ఈ క్లాసులో ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. ఏం అర్థమైతే చెప్పండి? ఏం అర్థం కాదు. ఏం చేస్తారు మీరు? కంపేర్ చేస్తారు. నాకన్నా బాగా చెప్పట్లేదు బాడీ లాంగ్వేజ్ అంటారా అని. సింపుల్ అంతే. ఇక్కడున్న మీ వయసుతో ఇక్కడున్న నా వయసుతో కంపేర్ చేస్తారు. ఈయన గురించి అంత ఎలివేషన్ ఇచ్చారు, ఆయన చెంచల్గూడకి వెళ్ళారట, ఎమ్మెల్యే ట్రైనింగ్ ఇస్తారు, ఈయన చూస్తే చిన్నోడు ఉన్నారు. ఇదేంటంటే మీకుండే బిలీఫ్ తో, అంటే ఈ చిన్నపిల్లడు ఏం చెప్తారని ఒక బిలీఫ్ తో నేను చెప్పే మాటలు కంపేర్ చేస్తే మీకేం అర్థం కాదు. అర్థమవుతుందండి? సేమ్ ఇదే విషయం జరిగింది యాక్చువల్ గా. నేను చెంచల్గూడ ప్రెసెంట్ ఇన్మేట్స్ తో క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి నాకు ఆఫీసర్స్ తో క్లాస్ పెట్టారు. రైట్. యా, వినిపించదు, కనిపించను కాసేపు. ఒకరు వస్తే మాట్లాడుతున్న వాళ్ళతో. సో ఈలోపు మీ మైండ్ లో చాలా విషయాలు పరిగెడుతూ నడుస్తూ ఉన్నాయి. సార్ ఏమైపోయి రావట్లేదు, ఏమైతుంది అయిపోయింది, అంతా అయిపోయింది, కాసేపు పక్కన పెట్టేసేయండి, ఇవన్నీ ఏం జరగలేదు. యా, గివ్ మీ 1 minute. సారీ ఫర్ ద బ్రేక్. యా, అప్పుడప్పుడు మైండ్కి ఇలా బ్రేక్ ఇస్తూ ఉండాలంట. ఎందుకు పోవాలి అలా లెర్నింగ్ చేసుకోవడం కూడా ఒక బ్రేక్ అవ్వడం లాంటిది. ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చేస్తామంటే మన జీవితంలో ఇప్పటి వరకు సగం లైఫ్ అసలు బ్రేక్ ఇవ్వకుండానే గడిపే. ఎందుకంటే లైఫ్ అలా మనం స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉండాలి, బ్రేక్ అవుతూ ఉండాలి. ప్రతి మనిషి కూడా రోజుకి 70,000 ఆలోచనలు వస్తాయంట. నాకు తెలియదు, ఎవరో చెప్పారు. సో ఆ 70,000లో కనీసం జాగ్రత్తగానండి, కనీసం ఒక 50,000 మొత్తం నెగిటివ్ థాట్సే అంట. ఎందుకంటే మైండ్ యాక్సెప్ట్ నెగిటివ్ మోర్ దెన్ పాజిటివ్. మన మైండ్ ఎక్కువ నెగిటివ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది పాజిటివ్ కన్నా. ఎందుకంటే నెగిటివ్స్ లోనే కంఫర్ట్ ఉంది. సింపుల్, జాగ్రత్తగానండి. సలార్ మూవీ మొన్న రిలీజ్ అయింది కదా. సపోజ్ అదే రోజు ఆ థియేటర్ పక్క సందులో చాగంటి గారు ప్రవచనం చెప్తున్నారు. ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తారు? సలార్ దగ్గరికి వెళ్తారు, చాగంటి గారి దగ్గరికి వెళ్తారు. సింపుల్. మైండ్ యాక్సెప్ట్ నెగిటివ్ అవన్నీ చెప్పుకోండి. సలార్కి వెళ్తాం. కుర్రోళ్ళు ఒక యూత్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఒక కాలేజీలో. ఓకే, జాగ్రత్తగా. ఆ పక్క లైన్ లో పవన్ కళ్యాణ్ వస్తున్నాడు, లెఫ్ట్ లైన్ లో గంప నాగేశ్వరరావు గారు క్లాస్ చెప్పడానికి వస్తారు. ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తారు? సింపుల్, పవన్ కళ్యాణ్ దగ్గరికి వెళ్తారు. నెగిటివ్ అట్రాక్ట్స్ మోర్ దెన్ పాజిటివ్. సో ఈ ప్రాసెస్ లో ఏం చేస్తున్నా అంటే మనిషి ప్రతిరోజు ఈ ఆలోచనలు వస్తున్నప్పుడు అంట
ఈ కంటిన్యూస్ గా ఆలోచనలు వస్తూనే ఉంటాయి. లెట్ మీ టేక్ ఏ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక 20 సెకండ్స్ టైం ఇస్తున్నా, 20 సెకండ్స్ లో మీ బ్రెయిన్ ని న్యూట్రల్ స్టేజ్ అంటే ఏమి ఆలోచించకూడదు అన్నమాట. బ్లైండ్ గా బ్లాంక్ గా ఐస్ క్లోజ్ చేసుకొని కూర్చోవాలి, ఏ ఆలోచనలు రాకూడదు. సో ట్రై టు బ్రింగ్ యువర్ మైండ్ టు న్యూట్రల్ స్టేట్. రైట్, ఎవ్రీవన్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్. టేక్ ఏ డీప్ బ్రీత్ అండ్ రిలీజ్ 3 times. 3 సార్లు చక్కగా అలా బ్రీత్ తీసుకొని అలా రిలీజ్ చేయండి. Take a deep breath and release slowly. ట్వంటీ సెకండ్స్ నేనేం మాట్లాడను, జస్ట్ మీ మైండ్ ఏ ఆలోచనలు రాకుండా ఒక న్యూట్రల్ స్టేట్ కి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నించండి. స్లోలీ రబ్ యువర్ హ్యాండ్స్. మీ కళ్ళు పైన అద్దుకొని మెల్లగా ఐస్ ఓపెన్ చేస్తూ మీ అరిచేతులు 2 అరిచేతులకు చూసుకొని నవ్వుతూ ఐస్ ఓపెన్ చేయండి. ఎవరికైనా ఆలోచన వచ్చిందా, సార్ 20 సెకండ్లు అన్నారు, 30 సెకండ్లు అయిపోయి ఉంటుంది, ఇంకా స్టాప్ అని చెప్పలేదు ఏంటి అని ఎవరైనా ఆలోచించారా? ఎవరికైనా ఆ థాట్ వచ్చిందా? సార్ 20 సెకండ్స్ అన్నారు కదా, ఎక్కువ టైం అయిపోతుందేమో అని ఎవరికైనా అలా ఆలోచన వచ్చినా సరే మీ మైండ్ న్యూట్రల్ స్టేట్ లో పెట్టలేదు. ఎప్పుడైతుంది క్లాస్? ఎనీవన్ గాట్ సార్ అసలు నాకు ఏ థాట్స్ రాలేదు సార్, నాకు న్యూట్రల్ లోనే వచ్చాను అనిపించింది అని ఎవరైనా వాళ్ళు ఉన్నారా? ఎనీవన్? వెరీ గుడ్. అర్చన గారు. ఆదాం సార్. ఆదాం అర్చన గారు. యా, విజయ్ గారు, శ్యామ్ ప్రసాద్ గారు వచ్చిందా? ఏ ఆలోచన రాలేదు? ఏం రాలేదు సార్. విజయ్ గారు ఏం సార్, పక్కన మేడం ఉన్నారు, మేడమే డిస్టర్బ్ చేస్తారు ఫస్ట్ మిమ్మల్ని. ఏం లేదు సార్, ఎందుకంటే శ్వాస మీద దృష్టి పెట్టాం, ఆ శ్వాస పీల్చుతాం వదులుతున్నాం అంతే. వెరీ గుడ్. ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ ఈస్ వాట్ ద పాయింట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు కోట్. ఓకే, సో మీరు స్టూడెంట్స్ అయినా సరే చేయలేరు, కనీసం స్టూడెంట్స్ కి అయితే మాత్రం మినిమం అయితే మాత్రం 120 to 150 సెకండ్స్ పడుతుంది స్టూడెంట్స్ ఒకవేళ ప్రయత్నించాలంటే. సో కొంచెం పెద్దవాళ్ళు అయితే మాత్రం 1 minute వరకు పడుతుంది. ఓకే, లేదు మెడిటేషన్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం మాక్సిమం 20 to 30 సెకండ్స్, 20 సెకండ్స్ లో వాళ్ళకి న్యూట్రల్కి వచ్చేస్తుంది. మెడిటేషన్ ప్రాక్టీస్ ఉన్న వాళ్ళు, ఈ మెడిటేషన్ రోజు చేసే వాళ్ళకి అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు కానీ, యోగా చేసేటోళ్ళు కానీ 20 సెకండ్లో వీళ్ళు చేసేస్తారు. వీళ్ళకి అలవాటు ఉంది కాబట్టి బ్రెయిన్ న్యూట్రల్ స్టేజ్ తీసుకురాగలరు ఇమీడియట్ గా. మనం అంత దూరం తీసుకురాలేం, ఎందుకంటే మనకు బోల్డ్ బరువులు, బోల్డ్ బాధ్యతలు. అమ్మో, 1, 2 జాగ్రత్తగా వినండి. ఒకవేళ మైండ్ అదే ప్రాసెస్ కంటిన్యూ అయితే ఏమవుతుంది? ఒక బైక్ 100 కిలోమీటర్ ప్రయాణించింది, ఎక్కడ కూడా ఆగలేదు, విత్ 80 km/h స్పీడ్ తో ఏమవుతుందో చెప్పండి బండి? 100 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించింది బైక్, అది విత్ 80 km/h స్పీడ్, ఎక్కడ ఆగలేదు, ఏమవుతుంది? అసలు అక్కడ వరకు వెళ్తుందా? వార్మౌట్, ఎస్ సుమా గారు, వేడెక్కుతుంది, ఇంజిన్ వేడెక్కుతుంది, అవునా కాదా? ఫుల్ వేడెక్కుతుంది. మేబీ ఒకవేళ పాత బైక్ అయితే మధ్యలో ఆగిపోతుంది, డెఫినెట్ గా ఆగిపోతుంది. పెట్రోల్ ఉన్నా ఆగిపోతుంది పాత బైక్ అయితే. కొత్త బైక్ అయితే వెళ్తుంది, వెళ్ళినా సరే మంచి ఫుల్ వేడెక్కుతుంది బండి, తర్వాత ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఇమీడియట్ గా రాదు కానీ 1-2 నెలల తర్వాత ప్రాబ్లం వస్తుంది. సేమ్ మన మైండ్ కూడా అంతే. మీరు రోజు అన్ని వేల థాట్స్ వచ్చినప్పుడు అలా ఆలోచనలు వస్తూనే ఉంటాయి. ఏ ఆలోచనలు వస్తాయి సార్? అయితే ఇప్పుడు క్లాస్ గురించి, లేకపోతే దీని తర్వాత ఏం చేయాలి, లేకపోతే రేపు ఏమవుతుందో, లేకపోతే నిర్ణయం అవుతుందో.
మనిషి ఇలా పరిగెడుతూనే ఉన్నాడు. అండర్స్టాండ్ దిస్. అందుకోసమని రోజు కనీసం ఒక 2 సార్లైనా ఒక 10 నిమిషాలు మెడిటేట్ చేయండి. ఆ బైక్ ఎలా అయితే తొందరగా వచ్చేస్తుందో మన మైండ్ మనం కూడా తొందరగా వచ్చేస్తాం. అండర్స్టాండ్ దిస్. అదే హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. ఇది చేయకపోతే, ఇది ఫాలో అవ్వకపోతే. సో అందుకోసమనే అన్లెర్నింగ్ ఈజ్ మన శరీరానికి, మన ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. బెస్ట్ మెడిసిన్ ఫర్ హెల్త్. కాసేపు ప్రశాంతంగా ఓపెన్ మైండ్తో, ఫ్రీ మైండ్తో కూర్చొని ఇలాంటి చక్కటి విషయాలు నేర్చుకోగలిగితే, మంచి విషయాలు మళ్ళీ ఆ బాటిల్లో అంత కష్టపడి క్లీన్ చేసి మళ్ళీ మడ్ వాటర్ పోస్తానంటే మళ్ళీ మీ ఇష్టం. ఇది అన్లెర్నింగ్ లో ఉండే స్టేజెస్ అన్నమాట ఇవి. ఓకే, అన్లెర్నింగ్ లో ఉండే స్టేజెస్ ఇవి. అన్లెర్నింగ్ అంటే ఏంటంటే ఎబిలిటీ టు చూస్ న్యూ మోడల్ థాట్స్ ఆర్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఎబిలిటీ టు చూస్ న్యూ మోడల్ థాట్స్ ఆర్ ప్రాసెస్. ఎప్పుడైతే మనం ఇలా ఓపెన్ మైండ్ తో కూర్చుంటామో అప్పుడే మనకి కొత్త థాట్స్, కొత్త ప్రాసెస్ అనేది మొదలవుతుంది. ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి, గంపా సార్ ఎప్పుడు చెప్పేది, చాలా మంది ఉండేది ఏంటంటే మీకు ఏం తెలుసో మీకు అదే తెలుసు, మీకు ఏం తెలియదో మనకు అది తెలియదు. తెలిసింది తెలుసు అని చెప్తే అక్కడే ఉండిపోతావు. లాస్ట్ వన్ చూడండి, తెలియంది తెలుసుకుంటే పైకి వస్తావు. ఇది గంపా సార్ చెప్పే ఫార్ములా. నాకు అన్ని తెలుసు అంటారే, వాళ్ళకి ఒకే ఒక విషయం, వాళ్ళకి ఏం తెలుసో వాళ్ళకి అదే తెలుసు, వాళ్ళకి ఏం తెలియదు వాళ్ళకి అది తెలియదు. తెలిసింది తెలుసు అని చెప్తే ఎప్పుడు అక్కడే ఉండిపోతావు. తెలియని తెలుసుకుంటే పైకి వస్తావు. గుర్తుపెట్టుకోండి. నాకు ఈ అన్లెర్నింగ్ అనే టాపిక్ తెలుసు, నాకు వచ్చు అని ఎప్పుడు చెప్తే ఈ రోజు మా ట్రైనర్స్ ఆల్రెడీ చాలా మంది ఉన్నారు చూడండి. ఎప్పుడు చెప్పేది చెప్తున్నారు సార్ అని బోర్ కొట్టి వెళ్ళిపోతారు. నాకు తెలియంది నేను తెలుసుకొని వాళ్ళకు తెలియంది వచ్చి చెప్తే నాలో ఉన్న ప్రత్యేకత అనేది వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది. అప్పుడే నేను ఎదుగుతా, నేను గ్రో అవుతా, నా క్లాస్ విన్న వాళ్ళు గ్రో అవుతారు. అండర్స్టాండ్ దిస్. సో అందుకోసమనే అన్లెర్నింగ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవి స్టేజెస్. లెర్న్, అన్లెర్న్, మళ్ళీ రీలెర్న్ చేయాలి. మనకు చాలా విషయాలు తెలుసు, దాన్ని అన్లెర్న్ చేసుకోవాలి, రీలెర్న్ చేయాలి. ఇక్కడ మధ్యలో ఇంకొక స్టేజ్ ఉంది చూడండి, లెర్న్, అన్లెర్న్. అన్లెర్న్ అంటే కంప్లీట్ ఎంత క్లీన్ చేయగలిగితే, ఎంత ఫ్రీ మైండ్, ఎంత ఓపెన్ మైండ్ తో కూర్చోగలిగితే న్యూట్రల్ స్టేజ్కి తీసుకురావాలి. ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరగాలంటే న్యూట్రల్ స్టేజ్ అనేది మ్యాండేటరీగా తీసుకురావాలి. అందుకోసమనే బ్రెయిన్ ని, మైండ్ ని ఎలా న్యూట్రల్ తీసుకురావాలో చెప్పాను మీకు. ఇప్పుడు రీలెర్న్ చేయాలి. రీలెర్న్ చేస్తే అప్పుడు మనలో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది వస్తుంది. మనకు చాలా అలవాటు ఏంటంటే ఇది చూడాలి, ఇలాంటి స్లైడ్లు చూడగానే పెన్నుతో రాసుకోవడం బాగా అలవాటు, అవునా కదా? ఇది మీ బిహేవియర్, ఇది మీ యొక్క యాటిట్యూడ్ ముందు నుంచి. దీన్ని మార్చుకోవాలి. ఇలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి, అప్డేట్ అవ్వాలన్నాం, కొత్తగా చేయాలి కాబట్టి దీని వెంటనే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవాలి. అప్పుడు రాసుకునే అవసరం ఉండదు. తర్వాత క్లాస్ అయిన తర్వాత నీట్ గా రాసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే నేను వెంటనే ఆపేస్తా కాబట్టి. సో దట్ ఎగ్జిస్ట్ 1%. ఎగ్జిస్ట్ 1% అంటే మీరు ఇప్పుడు ఎవరైతే క్లాస్లో ఉన్నారో సార్, లైఫ్ లో ఎప్పుడు కూడా చెయ్యంది ఈ రోజు నేను చేశాను. ఎందుకంటే ఎవ్రీవన్ వాంట్స్ టు బికమ్ సక్సెస్ఫుల్, రైట్? ప్రతి ఒక్కరు సక్సెస్ అవ్వాలి, ప్రతి ఒక్కరు మారాలనుకుంటున్నారు. కానీ ఈ రోజు చేసేది చేస్తే మనం సక్సెస్ అవ్వం, రోజు చేస్తే అవునా కాదు? ఎప్పుడు చేయలేని కొత్తగా ఏమైనా చేస్తే మనలో గ్రోత్ వస్తుంది, మనలో అప్డేట్ వస్తుంది. అందుకే అడుగుతున్నాం, ఎప్పుడు చేయలేంది ఈ రోజు ఏదైనా కొత్తగా మీరు చేశారా మీ లైఫ్ లో? చూడలేంది, మాట్లాడలేంది, నేర్చుకోలేనిది ఏదైనా సరే కొత్తగా మీ లైఫ్ లో అసలు ఎప్పుడూ జరగలేంది ఈ రోజు జరిగింది. అలా ఎవరికైనా జరిగిందా ఈరోజు? పాషా శర్మ గారు, శివ గారు చెప్పండి. చెప్పండి. ఎప్పుడు లెర్నింగ్ నేర్చుకుంటూ అనుకుంటున్నా, కానీ నేను కొంత వెనుకబడినాని నేను అనుకుంటా ఇప్పుడు ఇది లెర్నింగ్ తెలుసుకోవడంలో. సో సార్ ముందు చెప్పారు కదా మీరు, నాకు తెలుసు అనుకున్నాం, కాకపోతే తెలియని విషయాలు చాలా ఉన్నాయి. ఓకే, సో తెలుసుకున్నారు ఈ రోజు, అదొకటి. కొంచెం దగ్గరకు వచ్చారు పాయింట్. మీ లైఫ్ లో ఇప్పుడు చేయలేదు, ఇదే చేయడం, రైట్? చేశాను, కానీ ఇంకా కొంచెం లేట్ అయిపోయింది. కాకపోతే నేను ఇంకా లేట్ అయిపోయింది. చంద్రశేఖర్ సాధు గారు కరెక్ట్ గా పాయింట్ పెట్టారు. చంద్రశేఖర్ గారు వీడియో ఆన్ చేసుకుంటున్నారా? చంద్రశేఖర్ వీడియో ఆన్ చేసుకుంటే నేను చూస్తాం మిమ్మల్ని, రైట్? చంద్రశేఖర్ గారు ఏదైతే చెప్పారు కరెక్ట్. మీ లైఫ్ లో ఇప్పుడు వచ్చి నా క్లాస్ వినలేదు, అందులో ఈ సెషన్ అస్సలు వినలేదు, అవునా కాదు? ఇది కొత్తదే కదా. దట్ ఈస్ ఎవ్రీవన్ ఈస్ ఫీలింగ్ హ్యాపీ. దిస్ ఈస్ వాట్ ద 1% గోట్. ఇదే రోజు చేసేది కాకుండా మనలో గ్రోత్ రావాలంటే అట్లీస్ట్ 1% వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ టు డూ సంథింగ్ ఎక్స్ట్రా
టు చేంజ్. పొద్దున్న లేచిన వెంటనే ఎప్పుడు చేయలేదు కదా, రేపటి నుంచి ఒక 10 నిమిషాలు మెడిటేషన్ చేయి. 10 నిమిషాలు చేసేసావు కదా, సో లైఫ్లో అది అయిపోయింది కదా, కొంచెం కొత్తగా చేయాలి కదా, నెక్స్ట్ రోజు 11 నిమిషాలు చేయి. 11 నిమిషాలు ఎప్పుడు కూడా మీ లైఫ్లో చేయలేక మెడిటేషన్ కొత్తగా వస్తుంది, రైట్? రోజు మీరు ఆఫీస్కి వెళ్తున్నారు కదా, రోజు అదే రోడ్లో వెళ్తున్నారు కదా, జస్ట్ అట్లీస్ట్ ఒక చిన్న గల్లీ అయినా మార్చండి. ఎవరో ఒకరు ఎప్పుడు చూడలేని వ్యక్తి మీకు కనిపిస్తారు, మీ లైఫ్లో చూడలేని వ్యక్తి. కొత్తగా జరిగింది కదా, అవునా కాదా? తినే విధానం మార్చండి, ఎప్పుడు తినలేని విధంగా కొత్తగా కొంచెం మంచి పద్ధతిగా మార్చి తినండి. మాట్లాడే విధానం, ఒక్క పదం ఎప్పుడు వాడలేని పదం, కొత్త పదాన్ని పెట్టి మాట్లాడండి. అప్పుడు మనిషిలో ఉన్న కొత్తదనం కనిపిస్తుంది, మీలో ఉన్న కొత్తదనం బయటకు వస్తుంది. అప్పుడు మీరు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. యూ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ హై క్లాస్ ఇఫ్ యు ఆర్ స్టేయింగ్ ఇన్ ఏ లో క్లాస్ ఆర్ మిడిల్ క్లాస్. మన మైండ్ అనేది హై క్లాస్ లో ఉండాలి అని అంటే మాత్రం మనం మిడిల్ క్లాస్ లో ఉండి ఆలోచిస్తే హై క్లాస్కి ఎప్పటికీ వెళ్ళదు. నేను అదే చెప్తాను, రీసెంట్ వీడియోలో అదే చెప్పాను. ఒక రియల్ ఎస్టేట్ చేసే ఒక వ్యక్తి నెలకు 2 లక్షలు సంపాదించాలి అని అంటే 50,000 ఎఫర్ట్స్ పెడితే 2 లక్షలు అలా సంపాదిస్తారు, అవునా కాదా? రోజు చేసే ప్రాసెస్ చేస్తే ఎట్లా వస్తాయి? సో మీరు ఆ టాప్ క్లాస్ చేసినట్టయితే ఇది వస్తుంది. సో యూ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ 1%. అండ్ ఇప్పుడు జరిగేది న్యూ మీ, అప్పుడు మీలో ఉన్న కొత్తది. చేంజ్ యువర్ జర్నీ, మీ జర్నీ మార్చాలి. ఇప్పటి వరకు మీ లైఫ్లో వెళ్ళే ప్రాసెస్ వేరో, అండ్ ఈ రోజు నుంచి వెళ్ళే ప్రాసెస్ వేరో. యూ విల్ హ్యావ్ న్యూ హ్యాబిట్స్. అండ్ ఈ అన్లెర్నింగ్ చేయడం వల్ల ఇంకొకటి ఏంటంటే నాన్ జడ్జ్మెంటల్. ఎప్పుడు కూడా మనం జాగ్రత్తగా వినండి, మీరు గ్రో అవ్వాలంటే మనుషులు జడ్జ్ చేయడం మానేయాలి. ఈ ఇంపాక్ట్ లో ఈయనండి ఇలా ఉన్నారు, ఇక్కడ ఏంటి ఇలా ఉంది, డోంట్ జడ్జ్ ఎనీవన్. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ చెంచల్గూడలో అక్కడ ఆఫీసర్స్ అందరికీ క్లాస్ చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ చేసేది వీళ్ళే. అసలు ఈయన ఏం క్లాస్ చెప్తాడు, అప్పుడు నా వయసు 23 ఏళ్ళు. పిల్లోడిని, వాళ్ళందరూ డిఎస్పీ క్యాడర్ ఉన్నారు, ఐజీ క్యాడర్ ఉన్నారు, సిఏలు ఉన్నారు, ఎస్ఐలు ఉన్నారు, అందరూ ఉన్నారు అక్కడ. ఫస్ట్ నేను ఎంటర్ అవగానే ఫస్ట్ అలాగే చూసాను, ఈయన చిన్నపిల్లాడిని తీసుకొచ్చారు ఏంటి. అక్కడ నన్ను తీసుకొచ్చిన ఆయనకి తెలుసు, జైలు సూపరింటెండెంట్ ఆయన తెలుసు నా గురించి. ఎందుకంటే చాలా వరకు క్లాసులు చెప్పి నా క్లాసులు విని నచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఎవరైతే ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారో, చెంచల్గూడకు వచ్చే ఫ్యాకల్టీ ఎవరైతే ఉన్నారో మొత్తం 15 మంది ఫ్యాకల్టీ. మొత్తం 15 మందిలో అందరికన్నా చిన్నపిల్లోడు నేనే. కారణం ఏంటంటే అక్కడికి వచ్చి ఎవరైతే అక్కడ తప్పు చేసి వస్తున్నారో అక్కడ ప్రెసెంట్ ఇన్మేట్స్ యావరేజ్ ఏజ్ వచ్చేసరికి 22, 21 అంతే. అదే యావరేజ్ ఏజ్. 60 మంది కూర్చోబెడతారు ఒక బ్యాచ్ కి. 60 మందిలో యావరేజ్ ఏజ్ ఇదే. ఒక నలుగురు మాత్రం 35, 40 ఏళ్ళు ఉంటారు అంతే, నలుగురు. మిగతా వాళ్ళందరూ ఇదే, ఏదో ఒక చిన్న తప్పులు చేసి. వీళ్ళు రిమైండ్మెంట్ పెట్టి వీళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ సెషన్స్ జరుగుతుంటాయి ఇట్లా. సో ఎవ్రీ టైం అప్పుడు ఎప్పుడు చూసినా సరే అక్కడ రిమైండ్ పైన ఉన్న వాళ్ళు కనీసం ఒక 150-200 మంది ఉండేవారు యావరేజ్ గా. కరెక్ట్ గా 1 year వచ్చేసరికి అక్కడికి రావడం తగ్గింది రేటు. 30 మంది వస్తున్నారు, 150-200 మంది నుంచి 30 మంది. సో రిజల్ట్స్ కనిపించాయి. సో అప్పుడు నేను మాట్లాడినప్పుడు నేను ఒకే ఒక మాట చెప్పాను సెషన్ వినే ముందు. ఎందుకంటే వాళ్ళు అన్లర్నింగ్ అవ్వకపోతే నేను ఏం చెప్పినా వాళ్ళు వినలేరు. ఎందుకంటే వాళ్ళ క్యాడర్, వాళ్ళ స్టేటస్ వేరు, ఆఫీసర్స్. నేనేమన్నానంటే ఒకే విషయం చెప్పాను. నేను ట్రైనింగ్ చేసేటప్పుడు నాకన్నా సీనియర్లకి చెప్పాను, నాకన్నా జూనియర్లకి చెప్పాను. ఇప్పుడు సీనియర్ వినేటప్పుడు ఎలా వింటారు, ఆయనకున్న నాలెడ్జ్తో కంపేర్ చేసుకొని నన్ను అక్కడి నుంచే చూస్తారు తప్ప, ఆయన నా క్లాస్ వినాలి అని అంటే మాత్రం అసలు ఈయన ఎక్కడున్నాడు, ఈయన స్టేజ్ చూసుకొని అర్థం చేసుకోగలిగితే నేను చెప్పే మాటలు అర్థమవుతాయి, అవునా కదా? ఇప్పుడు సపోజ్ నాకన్నా జూనియర్ ఉన్న ట్రైనర్ ఉన్నారు. సపోజ్ భవానీ గారు క్లాస్ చెప్తున్నారు. ఆయన క్లాస్ నేను విన్నప్పుడు, ఆమె క్లాస్ నేను విన్నప్పుడు, ఒకవేళ నాకు అన్ని తెలుసని అక్కడ కూర్చొని నేను వింటే ఆమె క్లాస్ నాకు అర్థం కాదు. ఆమెను కంపేర్ చేయడం మొదలు పెడతాను. ఎందుకంటే ఆమె కన్నా నాకు ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంది. అర్థమవుతుందండి? దాని ద్వారా ఆమె బిహేవియర్ నేను అనాలిసిస్ చేస్తూ ఉంటాను, ఆమె నాలెడ్జ్ అనాలిసిస్ చేస్తాను, ఆమెను తక్కువ చేసి చూస్తూ ఉంటాను. ఆమె ఏం చెప్తుందో నాకు అర్థం కాదు. ఏ సబ్జెక్ట్ అని చెప్పనండి, అవి చూడడం ఫస్ట్.
ఓన్లీ ఈ కంపేర్ చేసి చూస్తాను, ఎందుకంటే నాకు నాలెడ్జ్ తో కంపేర్ చేస్తాను. అండర్స్టాండ్ దిస్. సో అన్లెర్నింగ్ చేసుకోలేకపోతే జరుగుతుంది. ఓకే, ఒకవేళ అలా కాకుండా సరే మేడం ఏదో చెప్తా అంటున్నారు కాబట్టి వీళ్ళు లిసన్, మనం నేర్చుకుందాం, మన లెర్నింగ్ ఫోకస్డ్ లెర్నింగ్ చేద్దాము. ఇక్కడ నుంచి ఒక పాయింట్ అయినా 2 పాయింట్లని మనం నేర్చుకోలేమా, ఇది ఫోకస్డ్ లెర్నింగ్ అంటారు. అలా కూర్చోగలిగితే నేను ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాను. అండర్స్టాండ్ దిస్. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ లైఫ్. యూ షుడ్ బి నాన్ జడ్జిమెంటల్. ఒక ట్రైనర్ గా ఉండి ఒకవేళ మీరు జడ్జిమెంటల్ ఉన్నారంటే మాత్రం ట్రైనింగ్ ఇండస్ట్రీలో మీరు గ్రో అవ్వలేరు. సో డోంట్ అండర్ ఎస్టిమేట్ ఎనీవన్. అది ఎవరైనా సరే ప్రతి దగ్గర నుంచి కూడా మనం నేర్చుకోవచ్చు. ఓపెన్ మైండ్ ఉండాలి, నాన్ జడ్జిమెంటల్ అండ్ సీక్ ఇన్ఫర్మేషన్. ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర నుంచి కూడా మనం నేర్చుకోవాలి. ప్రతి చెట్టు నుంచి, ప్రతి పుట్ట నుంచి, ప్రతి ప్రాణి అవ్వచ్చు, ప్రతి రాయి నుంచి మనం చాలా స్టోరీస్ ఉన్నావునా కదా. అండ్ దీని తర్వాత మీకు నెక్స్ట్ వచ్చేది ఏంటంటే క్రిటికల్ థింకింగ్. ఇలా అలవాటు అయితే మాత్రం క్రిటికల్ థింకింగ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే సమయం సందర్భం అనుకూలంగా క్రిటికల్ థింకింగ్ అంటే చెప్తా చూడండి. ఇందాక నేను వీడియో ఆఫ్ చేసి వెళ్ళాను, అవునా కాదు? ఆఫ్ చేసి మళ్ళీ వచ్చి ఆన్ చేసి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో దానికి రిలేట్ చేసి మీ మైండ్ ద్వారా సెషన్ లోకి వచ్చాను. ఐఎమ్ రైటర్ రాంగ్. దీన్ని క్రిటికల్ థింకింగ్ అంటారు. అంటే సమయభావం అనుకూలంగా మన మైండ్ ని చూసుకొని దాన్ని కనెక్ట్ చేయగలిగితే, ఆ విధంగా ఆలోచించగలిగితే డెఫినెట్ గా మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతారు. ట్రైనింగ్ లో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. స్పాంటినిటీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ద వే యూ థింక్, అది ఒక్కడే ఆ డిఫరెన్స్ అనేది చూపిస్తుంది. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, పేషెన్స్. పేషెన్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. పేషెన్స్. ద ఇల్లిటరేట్స్ ఆఫ్ ద ఫ్యూచర్ ఆర్ నాట్ దోస్ హూ కెనాట్ రీడ్ ఆర్ రైట్, బట్ దోస్ హూ కెనాట్ లెర్న్, అన్లెర్న్ అండ్ రీలెర్న్. ఈ రోజుల్లో ఇల్లిటరేట్స్ ఎవరైతే నేర్చుకోరు, రెండవది అన్లెర్నింగ్ చేసుకోలేరు అండ్ రీలెర్న్ చేసుకోలేరు, వాళ్ళు ఇల్లిటరేట్స్. సో ఒకవేళ మనం కరెక్ట్ గా అన్లెర్న్ చేసుకుని ఫ్రీ మైండ్, ఎప్పుడైతే జడ్జిమెంటల్ గా ఉండమో మనకి మొట్టమొదటి ఏంటంటే మన ఈగో నిల్ అయిపోతుంది. ఫస్ట్ మనకున్న ఈగో నిల్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే మన ఈగో నిల్ అయింది చూడండి, మన ఫోకస్ అడ్జస్ట్ అవుతుంది. ఫోకస్ అడ్జస్ట్ అవడం ఏంటో తెలుసా? మనిషికి తన పైన ఉన్న ధ్యాస కన్నా పక్కవాడి పైన ఉన్న ధ్యాస ఎక్కువ. వాడేం చేస్తాడు, వాడేమైపోతాడు. ఎప్పుడైతే మనం అన్లెర్న్ చేసుకుని ఓపెన్ మైండ్, ఫ్రీ మైండ్ ఉంటామో, అరే నా ప్రాబ్లం కి, నా లైఫ్ కి ఇంత నేను లేదు, నేను ఎందుకు పవన్ కళ్యాణ్ గురించి ఆలోచించాలి? అసలు ముందు నేను సక్కబడాలి కదా, అవునా కాదు? నరేంద్ర మోడీ గారిని కామెంట్ చేసి అంత పెద్దవాళ్ళని చెప్పండి, ఆయనకు అనుభవం నాకుందో చెప్పండి. ఫస్ట్ నా లైఫ్ నేను కామెంట్ చేసుకోనండి. దీన్ని ఫోకస్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవడం అంటారు. ఈ అన్లెర్నింగ్ చేసుకోలేకనే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అవన్నీ చేస్తున్నారు. ఒక్కసారి వాడు ఓపెన్ మైండ్, ఫ్రీ మైండ్ తో కూర్చొని, అరే నేను ఎందుకు ప్రభాస్కి పాలాభిషేకం చేయాలని ఒక్కసారి న్యూట్రల్ మైండ్ చేసుకుని ఆలోచిస్తే వాడు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతాడు, అవునా కదా? ఎందుకంటే వాడు ఫోకస్ అంతా అటే ఉంది. దే ఆర్ అనేబుల్ టు అన్లెర్న్. వాళ్ళు అన్లెర్న్ చేసుకుంటేనే కదా రీలెర్న్ చేసుకునేది. మళ్ళీ అన్లెర్న్ చేసుకుని వాళ్ళు న్యూట్రల్ స్టేజ్కి రాగలిగితే ఇవన్నీ జరిగేది. అందుకే వాడు ఫోకస్ అడ్జస్ట్ అవ్వట్లేదు. నేను చాలా సార్లు వచ్చి నా కంపెనీలో ఉండేటప్పుడు అండ్ ఇంపాక్ట్ లో కూడా చాలా మంది కొన్ని విషయాలు చెప్తారు, కొన్ని నేను నెగ్లెక్ట్ చేస్తా కావాలని. నా పైన చూపించే పాలిటిక్స్ అవ్వచ్చు, ఎప్పుడు ఈయనతోనే చెప్పిస్తారు కొంతమంది అంటూ ఉంటారు. నేను వాటిపైన ఫోకస్ చేయను, ఎందుకంటే నేను చాలా క్లియర్ గా ఉంటాను. దానివల్ల ప్రయోజనం లేదు. అందుకే మనిషి ఎప్పుడు 3 ఫిల్టర్లు వాడాలి. జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే, మీరు ఎవరితోనే మాట్లాడుతున్నప్పుడు, లేకపోతే మీతో ఎవరైనా మాట్లాడుతున్నప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి. 3 ఫిల్టర్లు. మీరు లీడర్షిప్ లో గ్రో అవ్వాలి, ఒక స్థానంలోకి వెళ్ళాలంటే మాత్రం మన గ్రోత్ అయినంత వరకు బాగానే ఉంటుంది. అంటే ఒక మనిషి ఒక 50 లక్షల కోటి రూపాయలు సంపాదించిన వరకు బాగానే సంపాదించేస్తాడు. అక్కడి నుంచి పైకి వెళ్ళాలంటే చాలా ఇబ్బందులు పడతారు. కారణం ఏంటంటే ఈ 3F ఫార్ములా. దానికి కూడా ఓకే, ఒక భార్యాభర్తల మధ్య కానీ ఎవరికైనా సరే ఒక సెర్టైన్ టైం వరకు బాగానే ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఇబ్బందులు వస్తుంటాయి. ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ 3F ఫార్ములా వాడాలి. జాగ్రత్తగా వినండి. ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఫిల్టర్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మీరు ఆలోచించాల్సింది, నాకేమైనా ఉపయోగపడుతుందా వాడు చెప్పేది. ఫస్ట్ ఫిల్టర్ ఇది. నాకు ఉపయోగపడుతుందంటే వినండి మీరు, లేకపోతే వినొద్దు. ఫస్ట్ ఫిల్టర్ ఇది. రెండో ఫిల్టర్, ఒకవేళ మేమిద్దరం మాట్లాడుకుంటున్నాం, ఇప్పుడు వెంకట గారు నేను మాట్లాడుకుంటున్నాం, జాగ్రత్తగా వినండి. వెంకట గారు నాకు ఏదో చెప్తున్నారు, ఓకే, ఆయన చెప్పేది ఫస్ట్ ఫిల్టర్ నాకు ఉపయోగపడుతుందో లేదో నేను చూస్తా. రెండో ఫిల్టర్ చూడండి, వెంకట గారికి ఏమైనా ఉపయోగపడుతుందా అని చెప్తుంది. జాగ్రత్తగా వినండి. వెంకట గారికి ఏమైనా ఉపయోగపడుతుందా, ఇది రెండో ఫిల్టర్. మూడో ఫిల్టర్ చూడండి,
వెంకట్ గారు నేను కలిసి మూడో వ్యక్తి గురించి మాట్లాడుతున్నామే, జాగ్రత్తగా వినండి. ఆ మూడో వ్యక్తికి ఏమైనా ఉపయోగపడుతుందా, లేకపోతే మూడో వ్యక్తికి డౌన్ అవుతుందా? ఇది మూడో ఫిల్టర్. ఈ మూడు లేకపోతే మాత్రం అక్కడతో బాబు దాన్ని ఆపేసాయి, మరి ఇంకేం చెప్పొద్దు. ఆయన ఉన్నప్పుడు మాట్లాడదాం. ఓకే, కృష్ణమూర్తి గారి గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా, ఆయన ఉన్నప్పుడు మాట్లాడదాం. 3F గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది చేయగలిగితే మన ఫోకస్ అనేది అవుతుంది. స్ట్రాంగ్ రిలేషన్షిప్స్ వస్తాయి దీనివల్ల, స్ట్రాంగ్ రిలేషన్షిప్స్ వస్తాయి. అండ్ యూ కెన్ డెవలప్ మల్టిపుల్ స్కిల్స్. మల్టిపుల్ స్కిల్స్ ఎందుకు చెప్పానంటే, సో ఎప్పుడైనా సరే మనం ఒక స్కిల్ నేర్చుకోవడానికి ఇబ్బంది పడతాం కదా, కానీ మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఐఎమ్ ఇంటూ బిజినెస్, నాకు ఈ బ్లేజర్స్ బిజినెస్ ఉంది, నాకు ఇది కాకుండా ట్రైనింగ్ లో ఉన్నాను. ఎవ్రీ డే నేను ఒక ట్రైనింగ్ సెషన్ లో పక్కా ఉంటాను, లేకపోతే నా బిజినెస్ మీటింగ్ లో బిజీగా ఉంటాను. 15 days జర్నీలో ఉంటా, 15 days ఫ్యామిలీతో ఇంటి దగ్గర ఉంటా, మొత్తం బిజినెస్ చూసుకుని, మొత్తం బిజినెస్ పైన ఫోకస్ చేసుకుని. సో ఒక పక్క ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటున్నా, ఒక పక్క కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఈ ట్రైనింగ్ స్కిల్స్ అవ్వచ్చు డెవలప్ చేసుకుంటున్నా. దీనికి ఎలా నేను సాధికారం అయ్యిందంటే మాత్రం ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ అన్లెర్నింగ్. సో యూ కెన్ లెర్న్ మల్టిపుల్ స్కిల్స్ అండ్ విల్లింగ్ టు లెర్న్. అన్లెర్నింగ్ ఎవరైతే చేసుకోగలుగుతారో వాళ్ళు కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవాలి, తెలుసుకోవాలి, ఉత్సాహం ఎక్కువ ఉంటుంది. మరి అన్ని తెలుసు అన్ని వచ్చు అన్నాడుకి అసలు అవసరమే లేదంటాడు వాడు. వాడికి ఉండేది ఈగో. అడాప్టబిలిటీ, దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇందాక నేను నాన్ జడ్జిమెంటల్ చెప్పాను కదా, ఎవరికైతే ఆ క్యారెక్టర్ ఉంటుందో అలా చేయగలుగుతారో వీళ్ళకి అడాప్టబిలిటీ ఉంది. అడాప్టబిలిటీ అంటే ఏంటంటే, ప్రతి చిన్న పిల్లడితో అయినా సరే, పెద్ద పిల్లడితో అయినా సరే, లేకపోతే ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలి, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు ఎంత పెద్ద ఆఫీసర్స్, ఎంత పెద్ద సిస్టంలోకి వెళ్ళి కూర్చోబెట్టండి, ఐ కెన్ టాక్ టు దెమ్ వెరీ ఫ్రీలీ. మీరు పిఎం గారి దగ్గర ఆ మీటింగ్ లో కూర్చోబెట్టి ఐ కెన్ టాక్ టు దెమ్ వెరీ ఫ్రీలీ. అడాప్టబిలిటీ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒక ట్రైనర్ గా అడాప్టబిలిటీ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎనీ సిచ్యువేషన్ దానికి ఫ్రీగా చచ్చుకుపోవాలి. ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది మనం బిల్డ్ అవుతుంది. స్ట్రెస్ ఫ్రీ లైఫ్, ఇది హ్యాపీగా. ఎందుకంటే మనం టైం ఎప్పుడైతే ప్రొడక్టివ్ గా ఉంటుందో అన్లెర్న్ చేసుకున్నప్పుడు మల్టిపుల్ స్కిల్స్ నేర్చుతాము, స్ట్రెస్ ఫ్రీ లైఫ్ ఉంటాం, రిలేషన్షిప్ బాగుంటాయి. అండ్ యూ కెన్ బికమ్ అన్ ఆప్టిమైజ్డ్ లీడర్. ఆప్టిమైజ్డ్ లీడర్ అనేది ఏంటంటే దే విల్ క్రియేట్ ఆపర్చునిటీ టు అదర్స్. ఆప్టిమైజ్డ్ లీడర్స్ అంటారు వీళ్ళు ఆపర్చునిటీస్ ని క్రియేట్ చేస్తారు. అండ్ వీళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే, ఆప్టిమైజ్డ్ లీడర్ యొక్క మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుందంటే, సపోజ్ మీ దగ్గర ఒక 10 రూపాయలు ఉందనుకోండి, 10 రూపాయలతో డైరీ మిల్క్ చాక్లెట్ కొన్నారనుకోండి, మీ దగ్గర ఉన్న చాక్లెట్ మీరే తింటే ప్రకృతి. మీ దగ్గర చాక్లెట్ ఉంటుండగా పక్కవాడి దగ్గర లాక్కొని తింటే వికృతి. మీ దగ్గర ఉన్న చాక్లెట్ ని 10 మందికి పంచితే సంస్కృతి. ఇది ఆప్టిమైజ్డ్ లీడర్స్ చేసేది. దే ఆల్వేస్ ట్రైవ్ ఫర్ దిస్ సంస్కృతి. మన దగ్గర ఉన్న చాక్లెట్ ని 10 మందికి పంచితే సంస్కృతి. సో ప్రకృతి, వికృతి, సంస్కృతి. సో ఫస్ట్ లెవెల్ ఉన్నది ఏంటంటే, వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న చాక్లెట్ వాళ్ళే తినడం, పక్క వాళ్ళతో సంబంధం లేదు. ఇంట్రోవర్ట్స్ అంటారు కొంతమంది. వేరే వాళ్ళ గురించి ఏం పట్టించుకునే అవసరం ఉండదు యాక్చువల్గా. ఆల్వేస్ యూ షుడ్ బి లైక్ ఎ పెసిమిస్టిక్ పర్సన్. పెసిమిస్టిక్ పర్సన్ సింపుల్, వాళ్ళ మైండ్ సెట్ అంతా ఎలా ఉంటుందంటే, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే యాక్చువల్గా జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఈ ఆప్టమిస్టిక్ వాళ్ళు అయితే ఏం చేస్తారంటే, ఇప్పుడు ఈ బాటిల్ ఉంది కదా, ఈ బాటిల్ లో కొంచెం ఎంటీ ఉంది కదా, ఆప్టమిస్టిక్ ఉన్న వాళ్ళు ఎంటీనే చూస్తారు, ఈ ఫిల్ అయిన బాటిల్ చూడరు. పెసిమిస్టిక్ ఉన్న వాళ్ళు. ఆప్టమిస్టిక్ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఇది ఫిల్ అయింది కదా, కొంచెమే ఖాళీ ఉంది అంటారు, ఇది మొత్తం వాటర్ ఉంది అంటారు. డిఫరెంట్, దెర్ ఇస్ లాట్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ దానికి. బట్ లైఫ్ లో అన్ని చేసినా సరే ఆ ఒక్కటి ఏదైతే ఉందో బ్లాక్ మార్క్, దానిపైన ఫోకస్ చేస్తారు, దాని నుంచి టెన్షన్లు పెంచుకుంటాడు. ఇంత కష్టపడి ఇంత స్ట్రగుల్ ఇన్ని లక్షలు సంపాదించాం కదా. ఒక్కొక్కసారి అప్పుడప్పుడు లేడీస్ కూడా, అమ్మ నిజమేం చెప్తున్నాను నేను, అప్పుడప్పుడు పెసిమిస్టిక్ గా మాట్లాడతారు. ఇంత కష్టపడి ఇన్ని గోల్డ్ కొనిన తర్వాత ఆ టైంకి ఆ చెవులకలు కొనలేదని చెప్పేసి దానికోసమే గొడవ పడతారే మీరు. అది రాంగ్, అది ఆప్టమిస్టిక్ కాదు, అది పెసిమిస్టిక్. అది ఆ ముందు కొన్న 10 తులాలు బంగారం వదిలేస్తారు, అప్పుడు కొనలేని కనీసం ఏమంటారు 1/2 తులం బంగారం కోసం గొడవ పడతారే, ఇది ఆప్టమిస్టిక్ కాదా? ఆ ముందు కొన్న 10 తులాల గురించి మాట్లాడరా? రైట్, ఐఎమ్ జస్ట్ జోకింగ్. ఓకే, సో జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం చెప్పా, మళ్ళీ నన్ను తిట్టుకుంటారు మళ్ళీ. సో ఆప్టిమైజ్డ్ లీడర్ ఎప్పుడు కూడా 10 మంది సంస్కృతి, 10 మంది మంచి కోసం పాటుపడతారు. సో అన్లెర్నింగ్ వల్ల అంత అడ్వాంటేజ్ ఉంది. ఓపెన్ మైండ్ సెట్ తో నేర్చుకోవడం ఎలా, అసలు నేర్చుకోవడం ఎలా, లెర్నింగ్ అనేది చాలా చాలా, లెర్నింగ్ రావాలంటే కాన్సన్ట్రేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్.
నేర్చుకొని తర్వాత దాన్ని ఫోకస్డ్ లెర్నింగ్ అన్నా. మళ్ళీ ఏదైనా విషయం నేర్చుకున్నప్పుడు దీన్ని నేను ఎలా చేసుకుంటాను, ఈ రోజు ఈ విషయం నేర్చుకున్నా దీన్ని లైఫ్ లో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటాను, ఇంప్లిమెంటేషన్ జరిగేది ఫోకస్డ్ లెర్నింగ్ ద్వారా. సో అన్లెర్నింగ్ జరగాలంటే మీరు రావాల్సింది ఫస్ట్ మీ బిహేవియర్, మీ నాలెడ్జ్, మీ యొక్క థింగ్స్ ని పక్కన పెట్టి కాసేపు ఫ్రీ మైండ్ తో, ఓపెన్ మైండ్ తో, మైండ్ అనేది చెప్పి అలా తిరుగుతూనే ఉంటుంది, దాని పనే అది చచ్చినంత వరకు తిరుగుతూనే ఉంటది. కానీ మన థాట్స్ మనం ఫ్లోని కంట్రోల్ చేసుకోగలిగితే, కాసేపు దాన్ని పక్కన పెట్టగలిగితే, అన్లెర్నింగ్ అనేది జరిగితే మీరు కొత్త విషయాలు నేర్చుకుని మనిషి గ్రో అవ్వచ్చు, మన ఫోకస్ ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ రోజు నుంచి క్లాసులు అన్ని కూడా చెప్పా కదా, డోంట్ జడ్జ్ ఎనీ వన్, వచ్చి వాళ్ళని యాక్సెప్ట్ చేసి నేర్చుకోవడం మొదలు పెడితే మనం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాం. రైట్? థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వెంకట్ గారు ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ, అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కదం కృష్ణమూర్తి గారు and Thank you so much, sir. for proposing me as a today's speaker, and over to the host. Thank you all the mentors also. Just యాక్చువల్ గా ఈ సెషన్ కోసం ఫస్ట్ యాక్చువల్ గా వారం రోజుల నుంచి సోను శ్రీనివాస్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. అంటే టోటల్ గా ఆయన ఏంటంటే టోటల్ గా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇంకా ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా ఆయన ట్రైనింగ్స్ కంటిన్యూగా ఇస్తుంటారు. ఈజ్ అ నేషనల్ ట్రైనర్. సో దానివల్ల ఏంటంటే వారి షెడ్యూల్ టైట్ గా ఉండడం వల్ల కొంచెం వెయిట్ చేసి ఈరోజు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది ఆఫ్టర్ 4 సెషన్స్. జనరల్గా అయితే మామూలు కేఈడబ్ల్యూలో ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ సెషన్ గా మనం ఇది పెడతాము. ఎందుకంటే ఏదైతే మన మైండ్ లో ఉన్నది మనం తొలగించుకుంటామో దాన్ని కొత్తదాన్ని మనం ఫిల్ చేసుకోగలుగుతామని చెప్పేసి ఇప్పుడు సార్ ఆల్రెడీ ఇప్పటికే మనకి చెప్పారు. సో అందుకోసం వీలైన తొందరగా వారిని రిక్వెస్ట్ చేసి మనం సెషన్ తీసుకున్నాం. వండర్ఫుల్ సోను శ్రీనివాస్ గారు, థ్యాంక్ యూ. ఓవర్ టు ప్రదీప్ గారు ప్లీజ్. అన్మ్యూట్ ప్లీజ్. మ్యూట్ ప్లీజ్. సౌండ్ ఇస్ దేర్. ఇర్ఫాన్ గారు ఉన్నారండి. సమీర్ ఇర్ఫాన్ గారు ఉన్నారా? రైట్. అయితే ఇర్ఫాన్ గారు ఉన్నారు సార్. రైట్. ఓకే మేడం. సోను శ్రీనివాస్ గారి ఎంటైర్ స్పీచ్ ని మీరు బ్రీఫ్ గా సమరైజ్ చేయండి మేడం. భవాని మేడం ప్లీజ్. నేను కాదండి, ఇర్ఫాన్ సార్ ఉన్నారండి. సమరీ చెప్పండి. ఇర్ఫాన్ సారా? సారీ. ఇర్ఫాన్ గారు వెల్కమ్ సార్, ప్లీజ్ సమరైజ్ యువర్. ఇర్ఫాన్ గారు నమస్తే. ఇర్ఫాన్ గారు ఎలా ఉన్నారు? Namaste, sir. Sir, it's a great honor, sir. It's a pleasure to have you as a speaker. The national trainer for JCI has come to us. మా ట్రైనర్స్ అందరికి మేము అప్పుడే బుడిబుడి నడకలు నేర్చుకుంటున్న ట్రైనర్స్ కి మీ యొక్క వాగ్దాటితో మాకు చాలా నేర్పించారు సార్. అంటే అల్లర్ని ఏమి నేర్చుకోకూడదు అనే విషయాలు చాలా బాగా చెప్పారు సార్. సో బ్రీఫ్లీ సార్, మీలాగా మీకు చెప్పేంతకు మేము అన్ని చెప్పలేకపోయినా, సో మీరు స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు సక్సెస్ విల్ నాట్ కమ్ ఫ్రమ్ జస్ట్ కంఫర్ట్ జోన్. సో మేము కంఫర్ట్ జోన్ లో ఎక్కువసేపు ఉంటే కనుక సక్సెస్ రాదు అని చెప్పి, సో మాకు ఒక థాట్ ప్రొవోకింగ్ ఆలోచింపడేట్టుగా చేసి మీరు యొక్క ప్రసంగం అయితే స్టార్ట్ చేశారు. సో దీంట్లో మనకి మెయిన్ గా హియరింగ్ అండ్ లిజనింగ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని చెప్పేసి మాలో ఉన్నటువంటి ఆలోచన విధానాన్ని, మన హియరింగ్ లిజనింగ్ బోత్ ఆర్ సేమ్ అనుకుంటున్నాం జనరల్ గా. కానీ లిజనింగ్ అనేది ఇంపార్టెన్స్ అనేది మీరు చెప్పి దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మాకు, అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడైనా సరే మన లిజనింగ్ ఉన్నప్పుడు క్లాసెస్ లో నిజంగా మనస్ఫూర్తిగా మనం విని ఆ లిజనింగ్ ని ఇంకల్కేట్ చేసుకోవడానికి ఒక మంచి ఉదాహరణగా మా అందరి ట్రైనర్స్ చేత మీరు చెప్పించగలిగిన ఆ టెక్నిక్ అయితే ఉందో చాలా బాగుంది సార్. సో దాంట్లో భాగంగా అన్లెర్నింగ్ లో భాగంగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ చెప్పే పాయింట్ బిలీఫ్ విచ్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ ఫర్ యూ. సో బిలీఫ్ అనేది ఎవరికి అందరికీ పనిచేయాలని ఉండదు. సో మనకి పనిచేయని బిలీఫ్స్ ని మనం పక్కన పెట్టాలి. సో మనలో ఉన్న చేంజెస్, బిహేవియర్ చేంజెస్, లిటిల్ చేంజెస్ బై ఎవ్రీ డే వీ హ్యావ్ టు చేంజ్. అండ్ మీరు చెప్పిన ఒక పాయింట్ ఉంది సార్, ఇఫ్ యూ డోంట్ change will change you. Yes. సో ఆ పాయింట్ యాక్చువల్గా సార్ అది ప్రాసెస్ అనేది చాలా బాగుంది సార్. సో మనకి చేంజ్ తో పాటుగా మనం చేంజ్ అవ్వకపోతే మనమే చేంజ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది, మనమే అంటే తల వంచాల్సి వస్తుంది చేంజ్ కి. సో అది చాలా థాట్ ప్రొవోకింగ్ గా ఉంది సార్. సో స్టేజెస్ లో ఏంటంటే అన్లెర్న్ లో మీరు చెప్పిన పాయింట్ న్యూ మోడల్లో అండ్ థాట్స్ ప్రాసెస్ ఉంటే కనుక మనము అన్లెర్నింగ్ ని ఎక్కువగా నేర్చుకోవచ్చు, స్పీడ్ గా నేర్చుకోవచ్చు. అండ్ ఒక 1% రోజు మనం చేసే పనిలో ఒక పర్సెంటేజ్ మనము అన్లెర్నింగ్ ఏదైనా చేసే కొత్తది చేస్తూ ఉంటే కనుక మనం ఒక కొత్త మనిషిని చూడగలుగుతాము.
తర్వాత ఒక ఓపెన్ మైండెడ్ గా ఉండాలి. ఎవరిని కనుక మనం యాజ్ ఎ ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ లో మనం జడ్జ్ చేయకూడదు. సో ఓపెన్ మైండెడ్ గా ఉండాలి. తర్వాత సీక్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అండ్ దెన్ క్రిటికల్ థింకింగ్ అండ్ పేషెన్స్ గా ఉండాలి. సో దట్ వీ కెన్ లెర్న్ మెనీ అన్లెర్న్ థింగ్స్. సో అడ్వాంటేజ్ విషయంలో ఏమైనా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయా అని చెప్పడానికి మీరు చెప్పిన పాయింట్స్ 3 ఫిల్టర్స్ చేసండి. అడ్జస్ట్ ఫోకస్. మనం ఏదైనా మాట్లాడేటప్పుడు కనుక మనకి ఉపయోగపడుతుందా, ఎదుటి వ్యక్తికి ఉపయోగపడుతుందా, లేదా మూడో వ్యక్తికి ఉపయోగపడుతుందా. సో మెయిన్ గా ఈ 3 ఫోకస్ మీరు చేసి ఉంటేనే కంటిన్యూ చేయాలి డిస్కషన్. అదర్వైజ్ మీరు స్కిప్ అని చెప్పి అదే ఒక మనం డే టు డే సంభాషణ మనం ఉపయోగించుకుంటాం సార్. తర్వాత మనం మల్టిపుల్ స్కిల్స్ ని డెవలప్ చేసుకోమని చెప్పారు మీరు. ఒకటే ఇన్కమ్ మీద ఉండకుండా సో 2-3 ఇన్కమ్స్ ఉంటే కనుక మనం హ్యాపీనెస్ ఉంటాము. దానికి కావాల్సినటువంటి స్కిల్స్ ని మనం ఏ విధంగా డెవలప్ చేసుకోవడానికి మనం ఇప్పుడు చేసే పనులు ఏమైనా ఉంటే కనుక దాన్ని అన్లర్న్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. స్ట్రాంగ్ రిలేషన్షిప్ డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఒక కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అడాప్టబిలిటీ పెరుగుతుంది. అండ్ సో స్ట్రెస్ రిలీఫ్ గా ఉంటాము. ఆప్టిమైజ్డ్ లీడర్ గా ఎదగడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పేసి మీరు చాలా అద్భుతంగా మాకు అన్లర్నింగ్ గురించి చెప్పారు సార్. సో వన్స్ అగైన్ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ కమింగ్ టు అస్ ఫర్ అవర్ సెషన్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఓవర్ టు యు భవాని గారు. వండర్ఫుల్ Thank you. ఇర్ఫాన్ గారు. Thank you, ఇర్ఫాన్ గారు. ఇర్ఫాన్ గారు వండర్ఫుల్ గా మీరు చాలా బ్రీఫ్ గా సమ్మరైజ్ చేశారు. అద్భుతంగా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్రవీణ్ గారు మన క్వశ్చన్స్ తీసుకున్నాను. ఓవర్ టు యు సార్ ప్లీజ్. ఎస్ సార్. పార్టిసిపెంట్స్ కి ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే కనుక ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి.